Sir? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Thank you, sir. Arun, Good sir. afternoon. Good afternoon, sir. Ma'am, good afternoon, ma'am. Welcome to the session, sir. Good Thank you so afternoon, much, sir. ma'am. Carry on, sir. Nice having you here. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you for the invitation. Yeah. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, am I audible? Yes, sir. Yeah. So just a background about me. I run a brand called a cafe in Coimbatore called Infusions. It's a cafe restaurant in Coimbatore. I also have a brand called Chitram, which is into craft chocolates or or also called as bean to bar chocolates, which we sell across the country in retail. I would be explaining more about the brand to you, and
and so on. We also have recently launched a brand called Cake Lore, which is into cakes and specialty desserts, which is also a business to business model brand. I would be giving you a short talk on what Chitram brand, which is our identity, is, and then I would an idea about how I started my journey and so on. And also I'll be happy to have some questions at the end of the sessions from you. So feel free to have a list down your questions at the end to ask me about anything on these lines of entrepreneurship or the food industry. Yeah. So I'll just share the presentation now, and then we'll proceed with the. Is my screen visible? Hello? Not it. No, sir. sir. No, sir. Not it. Now? No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, right? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, sure. So, yeah, so starting off, a small idea on what I have, what my background is in terms of work and all that. So I'm basically from a food technology background. I did my undergraduation in biotechnology from Agriculture University. Then I did my first master's in food science and technology in Cornell University, New York, and my second master's in food science, food processing and marketing in Agri University. Then I was in Belgium to know more about chocolate making, where I got certified as a chocolate maker. So that is probably the initiation point of my career. And post that in 2014, end of 14, I started my venture in chocolates. And as I went forward, 2000, I ran a brand called Ganache. It was started along with my mother. So in 2018, I started my own cafe restaurant in Coimbatore called Infusions. During the same time, I started a venture called Chitram Craft Chocolates as a tribute to my mother, which is into the bean to bar chocolate line. And I also recently completed my PhD studies in bean to bar chocolates in the Coimbatore market in agribusiness management. So this is my background in chocolate making and food science. Um, so, uh, so going forward, first I will talk to you about Chitram brand. So, Chitram Craft Chocolates as a brand or bean to bar chocolates. What are bean to bar chocolates? Uh, bean to bar chocolates. So there are commercial chocolates in the market, and then there are bean to bar chocolates in the market. So commercial chocolates, as a fact, are what you include things such as Cadbury's and Dairy Milk and other brands which are commercially available in the market. Bean to bar chocolates are small batch chocolate makers where we work with farmers. We source beans from them and then process the chocolates in a very small closed environment without addition of white sugar or any stabilizers, preservatives, or vegetable fat to make a final product. So that is the bean to bar chocolates. Our brand is existent from 2018. Our manufacturing process is like we closely work with farmers in the process of fermentation first. We give them the technology. We also have a close working relationship with a brand called Cocoa Town from Atlanta. So we work with farmers and we give them fermentation help, and then we source beans from them at a very fair price from what exists in the market currently, and then we make a chocolate at our facility, which goes to a customer, which is healthier than what is available in the market in terms of white sugar or any vegetable fat is involved.
So the concept of Chitram, which actually underlines, is it was started as a tribute to my mother. Her name was Chitra. She is no more. She's no more, and I wanted to do something for her during the time of after I started my restaurant, because she was majorly helpful in the business from my initial phases. So that's how the Chitram initiation started. So the specialty of Chitram is we popularize Indian flavors and not just make delicious chocolate, but make chocolates which are also healthier by addition of alternate sugars like palm sugar, cane sugar, jaggery, and so on. I say in the middle, I also got certified as a chocolate taster from UK, and during after that, I had the opportunity to send the chocolates to an awards, and in that, two of our chocolates actually won bronze in 2018 in Asia Pacific. And one of the products, which is the mango lassi milk chocolate, went to the world finals that year and won bronze again. So we in 2018 were the first Indian chocolate makers to win a award in the world finals of the chocolate awards. Similarly, after 2 3 years, due to COVID and other reasons, we couldn't work in the market like before. But this year, just 2 3 weeks back, we had a silver medal in the same awards for a new products called Masala Chas white chocolate, which is buttermilk infused white chocolate with no sugar. This is the collection of chocolate bars which we make. We have a collection of dark milk and white chocolate, and our specialty is the flavors which goes into the chocolate. The idea of our brand is not to create a bar by just addition of these flavors. These are not artificial flavors and so on. During the process of making a chocolate, we infuse these flavors to create a story or a concept where people can associate themselves to having a product in the form of a chocolate. For instance, if if you close your eyes and consider a beetroot halwa, you would not feel like having beetroot halwa inside a chocolate, but the concept of a chocolate which is a deconstructed beetroot halwa. So other than that, we also have made chocolates with ragi flakes. First to make with millets. Then we also have another award-winning chocolate called moringa-based chocolate. And then we also celebrate our tradition with a holy fruit trio, which is mukkanigal. We have a chocolate with that, and so on. So our specialty and popularity is due to this. So the concept behind our chocolate brand, or the inspiration, you can say, is the nostalgia and science in terms of what the products can be and so on. So, for instance, I would go back in time on how we would consume raw mangoes when we were young, or like what are the products which we have associated ourselves with when we are younger, and then also Indian superfoods. I'm very particular. These Indian superfoods have to be celebrated in the world market. So that is why the moringa and ragi are infused in the chocolates. Why buy these chocolates would be no stabilizers, no preservatives, no trans fat, no artificial flavors, and made with healthy sugars. So these are the other products which we have on the counter, and just an idea on what we do. So these are something about our brand infusions, Chitram, and so on. So this, and then we were featured as one of the 500 places to visit for chocolates in the world in Lonely Planet book in 2020. So this was after the awards we had got. This was us being featured in a Japanese magazine in 2018. So we are one of the top 7 artisanal chocolate makers in the country. And these are the three award-winning the awards which we have won in 3 years of 2018, 19, and 2023. So this is a small idea about our chocolate brand. Now I would be talking about entrepreneurship in general. So, today the talk is more on the lines of an entrepreneurship development program. So, most people talk about it's what is entrepreneurship, what is what is the priority in terms of being an entrepreneur and so on. For me, it has always been defined by a field which is not considered very commonly considered normal in our society. For instance, when I started making chocolates, the first point I was always called like mitai vikringla and all. After all the studies abroad and all those things, when we started here, people would criticize and so on. So it was important for me to be able to give a product which actually
which does not undermine what effort which goes into making this product. So for an entrepreneur, I'm sure a lot of you are prospective entrepreneurs here. One thing which I can actually say is it's a very thin line between being unique and weird. If you're successful, people especially in entrepreneurship, people call you unique when you're successful. When you're weird, when you're failing and you're not making enough money, people call you weird. So for my journey, I have been called unique to being called weird to again being called unique as success and failures happen. So it's been an important lesson to me over time to understand that it's very, very temporary in terms of being successful in entrepreneurship. The next thing I would like to talk about is I most of the entrepreneurship talks are always about how I dreamt to be this, I dreamt to be that, I'm making millions and so on. The reality is not everything what you hear is true, especially on social media. The peer pressure in terms of entrepreneurship is very, very high. So, if you ask me honestly, the I was the did I dream of being a chocolatier when I was younger, or even did I know the field? No, I did my undergraduate in biotechnology, so it was very difficult for me to shift to the field of my liking, which is the food industry. So, I'm sure a lot of you here are to make it little interactive. I'm sure a lot of you here have interest in various other things than the degree you have studied or other things. Entrepreneurship, most entrepreneurs you meet are not people who are in the same field of their education. So when you're younger and when you're starting off the journey as an entrepreneur, it's an individual's right to choose a field of interest. So do not be pressurized by people judging you for your profession or your education, because when I joined agriculture university in term for what for the agri course or the food processing in terms of people judging and saying like what you shouldn't be doing something which is away from the mainstream and so on. Today's world, it is most important to stand unique, and it's best to be ignorant about such comments. The next thing about entrepreneurship, according to me, is never panic. Things will fall in place. My field of interest always has been away from biotechnology, which was my undergraduate program. So during the end of the program, everybody started deciding on their careers. A lot of them were already planning for their higher studies. Some of them were married. Everyone had their own story to talk, and I was lagging behind. So things will fall. If you're an entrepreneur, if you're very clear you want to start something, uh, just be firm and do not heed for the pressure which comes along with the peers. And third, importantly, entrepreneurship, a lot of people talk about hard work, intelligence. A lot of them say, like, I work as hard as the other competitor, but why don't I get success? The fact is, it is very important never to underestimate luck. It is sometimes being in the right place at the right time, and also in terms of the perseverance to continue trying is important. So just keep doing what you want to do, and success would follow you over time. Next thing is, entrepreneurship is a journey, and it's like a lifelong journey for most of us. So your passion, initially you're very passionate, especially me, I was very passionate when I started this, but over time I realized the importance of money. So passion never fails. Initially you might not earn money, but it is important to be dedicated in the industry, and opportunities will rise as you go forward. So do not lose hope, and be passionate about whatever you are doing as an entrepreneur, because that's how it is going to take you forward. The next important thing I would say is, through my journey as an entrepreneur, as after my education, I realized it's important for me to know my weakness better than knowing my strength. So, for instance, I had an opportunity to go abroad for a PhD program, or join for a job in India, or start my own venture. I decided to stick around to for a job in India and then join my venture, because I was more attached to family and friends and did not want to leave the country for opportunities elsewhere. And I have also seen a lot of entrepreneurs who have like a lot of dream, and who are very, very successful but are not happy. So it's important to understand happiness is where the heart is. If you are able to do something even small,
and you're able to start something small venture in what you like. It is and it makes you happier. And there is definitely no substitute for hard work, but when you like a job, when you're passionate about the industry, you work hard automatically. So my journey again goes into the whole point of when I started I was being called Mitai Wala or Mitai Vikraman to being called like a chocolate artist today. Across, we as a brand, we are being known across the world. We are now starting more ventures, and we are also providing consultation and other things. It has been a journey where I would be able to tell a story in itself in terms of where we started and where we are, because we never gave up at any spot to stop our venture. Am I going to give you that feedback saying this entrepreneurship journey is always going to be stable and successful? No, it is happiness, but it comes with a lot of ups and downs. So have the support of your family and friends, because that's important during the times when you're not in the best spot in terms of being an entrepreneur. So is every entrepreneurship story a fairy tale? Definitely not. Am I satisfied where I am today? Yes, but definitely looking for more. And also, in terms of entrepreneurship, don't never appreciate fame and fortune over a peaceful, much more happier life in terms of being an entrepreneur. So finally, it's also about being content. Contentment is the key. This is something which I keep saying, talking to more entrepreneurs who talk to me about what is really my goal. The point is, are you content with what you're doing as an entrepreneur? How far, how much can you go? Like what exactly is the end line you draw for yourself is very, very important, because it's at the end of the day, it's passion over pride. Just because your peer is earning more or doing better than you does not mean they are happy or successful. So contentment is the key. Have clear goals on what you want to achieve in terms of being an entrepreneur, and never give up in achieving those goals. So this is a small talk about entrepreneurship and my experience, but I would be happy to have a discussion elaborately in terms of your doubts and so on. And the session can be open for questions. ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பார்த்தேன் இப்போதான். தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா, நான் அதுக்கு ஏத்த மாரி அந்த இதுலயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஷூர் சார். சார் இப்போ வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி டீட்டெயில்டா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க உங்களோட பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றப்போ 0 மணில ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா? இல்ல எவ்வளோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? ஸோ அதாவது நான் இப்போ ஒரு ஃபேஷன் டிசைனிங் பொட்டிக் மாதிரி பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோட கையில ஏர்னிங் இருந்தா கொஞ்சம் பெஸ்டா இருக்கும்னு எனக்கு டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். நீங்க அதை கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா. கண்டிப்பாங்க மேடம். சாரி, நான் வந்து எனக்கு தெரியல, எனக்கு லாங்குவேஜ் என்ன இது பண்ணணும்னு தெரியல. ஸோ இங்கிலீஷ் காமனா சொன்னேன். ஸோ நீங்க எனிதிங் கேளுங்க. ஸோ இப்போ என்னோட ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா, 2013ல 12ல ஒரு ஜாப் போனேங்க மேடம். அந்த ஜாப்ல வந்துட்டு ஐ வாஸ் தேர் ஃபார் ஒன்லி 6 மந்த்ஸ் தான் இருந்தேன். அந்த டைம்ல வந்துட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன், நம்ம ஏதோ பிசினஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். அந்த ஜாப்ல இருந்து அந்த டைம்ல உட்காந்துருக்கிறதுக்கு அந்த 6 மந்த்ஸ்ல எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ண முடியுமோ அதை வச்சுக்கிட்டு நான் பெங்களூர் போய் என்னெல்லாம் முடியுமோ கொஞ்சம் கோர்ஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணேன். ஸோ இப்போ அந்த ஃபீல்டுல நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்டைஸ் கிடைக்கணும், ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும், இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். என்னோட பிசினஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது 50,000 rupees வச்சுங்க மேடம். ஸோ பேசிக் மெஷினரிஸ் வச்சு சாக்லேட் மேனுஃபேக்சரிங் இன்னைக்கு வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் இந்த ஃபேஷன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாம் பாப்புலாரிட்டி இருந்தாலும் 10 years பேக் அந்த சப்போர்ட் இல்லைங்க எனக்கு. ஸோ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர். எங்களுக்கு வந்து நான் ஃபேமிலி எல்லாம், மதர் வாஸ் அ ஹோம் மேக்கர், ஃபாதர் வாஸ் இன் டு டீச்சிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ங்கிறதுனால ஃபியரும் ஜாஸ்தி, வீட்டில் வந்துட்டு பயமும் இருந்துச்சு. ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து சிக்கனமா ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமோ அது முக்கியம்னு முடிவு பண்ணிட்டு வீட்லயே தான் ஸ்டார்ட் பண்ண பிசினஸ். மெஷினரிஸ் மட்டும் பெங்களூர்ல ஒரு 50-60,000 பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு தெரிஞ்ச சர்க்கிள்ஸ்ல ஆர்டர் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன்.
ஒரு 4-5 மந்த்ஸ்ல ஆர்டர் எடுக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு கம்மி தான் ஆர்டர்ஸ் வந்துச்சு. இனிஷியலா கொஞ்சம் டிஸ்கரேஜ் ஆகாம எடுத்துட்டு இருந்தபோது, ஆ யாருக்கோ ரொம்ப புடிச்சிருந்துச்சு. அவங்க போய் அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ்க்கு அப்போ வந்து பாப்புலரா இருந்துச்சு. அந்த ஆர்டிகிள்ஸ்லாம் ஃபுட்ட பத்திலாம் போடுவாங்க. அப்ப அவங்க போய் மென்ஷன் பண்ணி என்னை கூப்பிட்டு விட்டாங்க. ஸோ அப்போ அந்த ஆர்டிக்கிள் வந்தது ரொம்ப பாப்புலாரிட்டி குடுத்துச்சு. ஸோ ஒரு 5, 6 மந்த்ஸ் எனக்கு வந்து என்ன பண்றோன்னே தெரியல. ஏன்னா நல்ல ஜாப், நல்ல கரியர் எல்லாத்தையும் குவிட் பண்ணிட்டு இத ஆரம்பிச்சிருக்கோம். எப்படி போறது? கைட் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து ஆன்டர்பிரினியரா யாரும் பெருசா இதெல்லாம் இல்லைங்க மேடம். பேக்கிரவுண்டோ இல்லன்னா அந்த மாரி இல்ல. மார்க்கெட் பண்றதுக்கும் எனக்கு கேஷ் கிடையாது கையில. ஸோ அந்த தைரியமா இறங்குறோம்னு ஆரம்பிச்சது தான் வந்து இது. ஸோ என்னோட ரூம்லயே தான் ஒரு ஏரியாவ செக்ரிகேட் பண்ணி ஒரு பார்ட்டிஷன்லாம் பண்ணி ஆரம்பிச்சது தான் இந்த சாக்லேட் மேக்கிங் வென்ச்சர். ஸோ நீ ஸோ நான் எப்பவுமே சொல்றது என்னன்னா, சின்னதா ஆரம்பிச்சு குரோ ஆறது எப்பவுமே பெட்டர். பெருசா ஆரம்பிச்சு லாஸ் பெருசாயிடுச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஆரம்பிக்க கூட மனசும் வராது. அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஜாஸ்தி ஆயிரும். ஸோ நான் கன்சல்ட் பண்ற பிராண்ட்ஸுக்கும் சரி, எங்களோட நான் ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிச்ச கெஃபே ஆகட்டும், கேக் பிராண்ட் ஆகட்டும், எல்லாருக்கும் காமனா நான் சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எல்லா பிராண்ட்லயும் வேஸ்டேஜஸ் குறைக்கணும். அன்னெசெசரி எக்ஸ்பென்சஸ் குறைக்கணும். இந்த ஆஃபீஸ் ரூம் வச்சுக்கணும். இந்த ஃபேன்சியா ஒரு பிராண்டிங் பண்ணணும், மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும். இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா, கண்டிப்பா போட்ட காச எடுத்துடலாம். ஓகேங்க சார். ஸோ இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்போ நார்மலா ஆஸ் யூசுவல் எல்லாருமே சாக்லேட்ஸ் ஃபேக்டரி வச்சிருக்காங்க, சாக்லேட் ஷாப் வச்சிருக்காங்க. அந்த மாரி தான் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்களா? இல்ல ஸ்டார்ட் பண்றப்பவே யூனிக்கா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா சார்? அதாவது உங்களோட பிராண்டே வந்து யூனிக்கா இருக்கணும் அப்படின்ற மாரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா? நான் ஆரம்பிக்கிறபோதே யூனிக்கா தான் மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கிளியரா அந்த பெல்ஜியம்லாம் போயிட்டு வந்தோனே, அங்க இருக்கிறத கொண்டு வரணும்னு நெனச்சேன். அது ஆனா நடக்கலைங்க மேடம். ஃபர்ஸ்ட் வந்த உடனே எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுச்சுன்னா, நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு அங்க இருக்கிற ப்ராடக்ட்ட கொண்டு வந்து செஞ்சா கரெக்ட்டா இருக்காது. ஸோ இங்க இருக்கிற மார்க்கெட்ல எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்டோட ஒரு பெட்டர் ப்ராடக்ட் குடுக்கணும். அது வந்து ஒரு வெரி கிளியர் டார்கெட்டா வச்சிருந்தேன். ஹெல்த்தியான சாக்லேட் குடுக்கணும். இப்ப சாக்லேட்ன்னு சொன்னாலே வந்துட்டு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் எல்லாமே அந்த மாரி தான் போகுது. இன்னைக்கு வந்து ஆன்லைன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் சொல்றாங்க டார்க் சாக்லேட் நல்லது. இந்த சுகர் இல்லாம இருந்தா சாக்லேட் நல்லதுன்லாம் சொல்றம்போது, அத வந்து நான் ஒரு 8, 9 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுல எப்படி இந்தியன் ஃபிளேவர்ஸ கொண்டு வரதுங்கிறது கொண்டு வந்தேன். அப்புறம் மெயினா நம்ம ஊர்ல வந்து இன்னும் சாக்லேட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிஃப்ட்டா தான் யோசிக்கிறாங்க. ஸோ நல்ல பேக்கேஜிங் ரெடி பண்ணி, கிஃப்டிங் சொல்யூஷன்ஸா சாக்லேட்ட கொண்டு வந்தேங்க மேடம். ஸோ அப்படிதான் என்னோட வென்ச்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே வந்துட்டு வெரி கிளியர் ஐடியா இதுதான் பண்ண போறேன்ட்டு டிசிஷன். இன்வெஸ்ட்மென்ட் கம்மியா இருந்ததுனால, எனக்கு வந்து இவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணா தான் இவ்வளவு பிரேக் ஈவன் ஆகும். இப்படி பண்ணணும்ன்ற ஃபியர் இல்லைங்க மேடம். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் ரொம்ப பெருசா போட்ட என் கூட ஆரம்பிச்ச ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பீப்பிள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட்டோட பிரஷர்லயே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஓகேங்க ஸோ சார். ஸோ சொல்லுங்க மேம். இன்னொரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஒரு ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ எப்படி நீங்க டிட்டர்மைன் பண்ணுவீங்க? அத இனிஷியல் பீரியட்ல எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணீங்க? ஆ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் பிரைஸ் டிட்டர்மின் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்குற நம்மளோட கிளையண்ட் யாருன்னு டிட்டர்மின் பண்ணிக்கணும் மேடம். இப்போ எங்களோட கிளையண்ட் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்டே என்ன என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, சாக்லேட்ட கிஃப்ட்டா குடுத்து அந்த ஃபேன்சியா பார்க்குறவங்க ரொம்ப பிரீமியம் கிளையன்டேல் தான் இருக்காங்க நம்மளோடது. ஸோ அந்த கிளையன்டேலுக்கு அ பிரைஸும் கான்ஷியஸா இருப்பாங்க. ரொம்ப ரொம்ப செலவு குடுத்துடுறோன்ற இருக்க மாட்டாங்க. பட் அதே சமயத்துல குவாலிட்டிக்கு வேல்யூ பார்த்தாங்கன்னா, அது கேஷ் குடுப்பாங்கன்னு முடிவு பண்ணிப்பாங்க. ஸோ நம்ம கிளையன்டைல் யாருன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு, அந்த கிளையன்டைலுக்கு நம்ம வொர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சா, ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரைஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரம் டே 1 எங்ககிட்ட இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது. இது வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி ப்ராடக்ட். பட் உங்களுக்கு இது இன்னொரு இடத்துல கிடைக்காது. நீங்க ரெகுலர் சாக்லேட்ஸ்க்கும் எங்களுக்கும் இவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இத வாங்கினீங்கன்னா இதுன்ற மாரி ஒரு 10 கிளையண்ட்ட புடிச்சாலே ஒரு சின்ன சிட்டி இப்போ கோயம்புத்தூர் ஒரு சின்ன சிட்டின்னா, இப்போ அந்த சிட்டிக்குள்ள நீங்க வந்து அந்த 10 கிளையண்ட் இன்னொரு 10 பேரா சொல்லி தான் இதுவரைக்கும் நம்மளோட பிராண்ட் ரன் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த பிரைஸ் பாயிண்ட் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கிளையண்ட். நீங்க யார் உங்க கிளையன்டேல்னு ஜட்ஜ் பண்றீங்களோ, இப்போ வந்து ஏஜ் குரூப் இப்போ எங்க ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்கோம். எங்க ரெஸ்டாரண்ட் வந்து வித் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியால இருக்குது. இப்போ அந்த கெஃபே வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஏரியால இருக்கிறதுனால என்னன்னா, எங்களுக்கு இந்த காலேஜ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிரவுட் வராது. ஸோ அந்த பிரைஸும் சரி, ப்ராடக்ட்ஸும் சரி, நாங்க ஒரு ஃபேமிலி கிரவுட் ஈவினிங் வராங்க, ஒரு டெசர்ட் சாப்பிட வராங்கன்னா, அவங்களுக்கு என்ன பிரைஸ்ல வைக்கணும்னு யோசிச்சு தான் வச்சிருக்கோம். ஸோ ஸோ பிரைசிங் எப்பவுமே இஸ் டிஃபைன்ட் பை யுவர் கஸ்டமர்ஸ் மேம். ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ மேம். ஹலோ சார், வணக்கம். வணக்கம் மேடம்.
சார் நான் வந்துட்டு அந்த மில்லட்ஸ் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. வீட்ல தயாரிச்சுட்டு இருக்கேங்க. இப்ப மில்லட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம மார்னிங் நம்ம சாப்பிடுறது அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, பால்லயோ இல்ல ம். சுடு தண்ணீலயோ அப்படி போட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணுங்க. இதுக்கு மாறா வந்து ஆமாம். குழந்தைங்களுக்கும் போய் சேரணும், இல்ல பெரியவங்களுக்கு ஏதாவது குடுக்கணும், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி குடுக்கணும் அப்படின்னு ம், சொல்லிச்சுன்னா, ம். சாக்லேட் மாதிரி கூட குடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்பதான் யோசிச்சேங்க. இந்த மாதிரி சாக்லேட் ஆ. தயாரிக்கிறதுக்கு இங்க நம்ம கோயம்புத்தூர்ல யாராவது சொல்லி தர்றதுக்கு யாராவது இருக்காங்களா? இல்ல வேற ஏதாவது பிளேஸ்ல போய் ட்ரெய்னிங் எடுத்துக்கணுமா சார்? ஆ மேம் இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு ஆக்சுவலி ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க போறோங்க மேம். அந்த யுஎஸ் கம்பெனியோட சரிங்க சேர்ந்து சார். முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் நம்மளோட சரிங்க சார். செக்மெண்ட் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் வந்து அகைன் நம்ம என்ன செக்மெண்ட்ல யோசிக்கிறோங்கிறத பொறுத்து இப்போ நம்மளது அந்த பீன் டு பார் சாக்லேட்ஸ்ங்கிறது ரெகுலர் மார்க்கெட் சாக்லேட்டோட ரொம்ப டிஃபரெண்ட்டுங்க மேம். ஸோ சரிங்க சார். இதுக்கு வந்து அக்டோபர் ஆர் நவம்பருக்குள்ள ஒரு பெங்களூர்ல ஒரு ப்ரோகிராம் செய்ய போறோம். சரிங்க சார். அதுக்கப்புறம் இங்க நம்ம யூனிட்லயே வந்து ஒரு அகாடமி மாரி ஸ்டார்ட் பண்றோங்க மேடம். ஸோ ஓகே சார். கன்சிஸ்டன்ட்டா இங்க வொர்க் ஷாப்ஸ் இனிமேல் கண்டக்ட் பண்ற மாரி இருக்கும். சரிங்க சார். நீங்க இன் கேஸ் வந்து உங்களுக்கு அதுக்குள்ள உங்களுக்கு பண்ணணும் அது மாரினாலும் நீங்க சொல்லுங்க மேடம். நான் மத்த பெங்களூர்லலாம் இருக்குது புரோகிராம்ஸ். பட் அகைன் நீங்க சரிங்க வந்து சார். மில்லட்ஸ் வச்சு ப்ராடக்ட் செய்யறம்போது அது ஹெல்த்தின்னு சொல்றோம்னா, கமர்ஷியல் ஆமா. சாக்லேட்ஸ் இப்ப நீங்க சாக்லேட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த உருக்கி சும்மா மெல்ட் பண்ணி சாக்லேட்ட போட்டு குடுக்குறாங்க இல்லீங்களா? ஆமாங்க சார். அதுல குழந்தைங்க என்ன அப்படிதானே சார் விரும்புறாங்க. அதனால. ஆமா. ஆ. ஆமா. இல்ல மேம். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்ப வந்து சாக்லேட் மார்க்கெட்லயே உங்களுக்கு நெறைய டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கு. இப்போ வந்து இந்த ஆமா. இந்த நீங்க பார் ஸ்லாப் மாரி மார்க்கெட்ல வாங்கி அத உருக்கி அத சாக்லேட்டா செஞ்சு குடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஹோம் மேட் சாக்லேட்ஸ் ஆமாங்க. எல்லாம். சோ ம். அதுலலாம் வந்து ஒயிட் சுகரு அப்புறம் இதெல்லாம் இருக்குங்க மேம். என்ன சொல்றது? வெஜிடபிள் ஃபேட்ன்னு ஒரு இன்கிரீடியன்ட் இருக்கு. இப்ப நீங்க ஆ. மார்க்கெட்ல சாக்லேட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதுல வெஜிடபிள் ஃபேட்ன்னு ஒண்ணு இருக்கான்னு பார்ப்பீங்க. ஆமாங்க சார். ஆக்சுவல் சாக்லேட்ல வந்து வெஜிடபிள் ஆயில் இருக்கக்கூடாது. அதுல வந்து கொக்கோ பட்டர் சரி. மட்டும் தான் இருக்கணும். ஸோ இந்த ஓகே சார். மாதிரி நீங்க செக்மெண்ட் பார்க்குறீங்களா? இல்லாட்டி நீங்க வந்து ரெகுலரா சும்மா ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்டா இருக்கட்டும். ஆனா அதுல மில்லட் இருக்கட்டும்ங்கிற மாரி பார்க்குறீங்களான்னு பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கிளாஸஸ் சரிங்க சார். சஜெஸ்ட் பண்ண முடியும் மேடம். ஓகே சார். ஓகே சார். இது எப்ப அக்டோபர், நவம்பர்ல இருக்கும்? உங்கள எப்படி அக்டோபர் சார் கான்டாக்ட் பண்றது? உங்க மேடம் அ இந்த சோசியல் மீடியால எங்க பேஜ் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கரெக்ட்டா இருக்குங்க மேம். Instagramல. சரி. ஓகே சார். இல்லாட்டி இல்லாட்டி என் ம இது எங்க ஸ்டோர் நம்பர் அண்ட் அதர் டீட்டெயில்ஸ் நான் சார் கிட்டயோ, மேம் கிட்டயோ குடுத்துடுறேன். நீங்க ஓகே சார். நீங்க எப்ப வேணா எங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஓகே நாங்க சார். வி வில் பி அட்வர்டைசிங் ரெகுலர்லி மேம். ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க் யூ சோ மச் சார். தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ. தேங்க் We'll share your details, sir. மேம்? ஹலோ? Sir, we'll share your details with the contact number and mail ID. ஓகே மேம். இப்ப இது பண்ணிட்டா இல்ல உங்களுக்கு அனுப்பிறதா மேம்? எப்படி? இல்ல நீங்க யூஸ் பண்ற நம்பர் தானே? யூஸ் பண்ற நம்பர் தான் ஹலோ. மேம். யூஸ் பண்ற நம்பர் தான். அது நாங்க மேம் கேக்குதா? we'll share with them. ஆமாம். கேக் ஷூர் மேம். ஓகே. மேம் கேக்குது. சேம் நம்பர் தான் மேம். அவங்க ஆல்சோ தே கேன் ஆல்சோ விசிட் அவர் ஸ்டோர். கடைக்கும் வரலாங்க மேம். கடையில வந்துட்டு எப்போ விசிட் பண்றாங்களோ தே கேன் ஆக்சுவலி இங்கேயும் போஸ்ட்லாம் போடுவோம். அப்போ அவங்க கடை கான்டாக்ட் வாங்கிக்கிட்டா கூட எப்போ ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்றோங்கிறத சொல்லிடலாம் மேம். Oh yes. Possible you share the contact details end of the session. கண்டிப்பா மேம். மேபி நான் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுறேங்க மேம். ஆமாங்க sir. ஆமாங்க sir. Sir, again congratulations. மேம் உங்க வாய்ஸ் வந்து விட்டு விட்டு கேக்குது மேம். சரியா கிளியரா இல்ல. டிபார்ட்மெண்ட்ல நெட்வொர்க் இஷ்யூமா, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே. ஓகே மேம். ஓகே மேம். சார் மேம் சொல்லுங்க மேம். சார் எஸ் மேம். எஸ் மேம். இப்ப கேக்குது. ஒரு அவார்ட் வாங்கிருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷங்க. தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ மேம். அது லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம். அந்த ரீபிராண்டிங் பண்ணி புதுசா பிராண்ட் நேம் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணோம். பேக்கேஜிங்லாம் சேஞ்ச் பண்ணோம் மேம். ஓகே. ஸோ இப்போ ரீலான்ச் பண்ணி இப்போ அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ரீட்டைல் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க மேம். ஸோ தேங்க் யூ ஸோ ரொம்ப மச் மேம். இந்த சந்தோஷம். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வருஷம் வேர்ல்ட் ஃபைனல்லயும் இது இப்போ குவாலிஃபை ஆயிருக்கும். அதுலயும் ஹோப்ஃபுல்லி வி வின் அன் அவார்ட் மேம். ரொம்ப சந்தோஷம். வாழ்த்துக்கள் சார். யூ ஷுட் வின் தி அவார்ட் இன் தட் ஆல்சோ. தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ. போக போக challenges சார்.
சார் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா சார்? எக்ஸ்போர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலைங்க மேடம். நம்ம வந்து இப்போதைக்கு வந்து வித்தின் சிட்டி அண்ட் வித்தின் த கண்ட்ரி தான் பண்றோம். ஆன்லைன்ல காமர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்போர்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். எங்க டீம் சின்னது அண்ட் இட்ஸ் சிங்கிள் பர்சன் ரன்னிங் த ஷோ இப்போதைக்குங்கிறதுனால எக்ஸ்போர்ட் ஹோல்ட்ல போட்டிருந்தோம். இப்போ வந்து வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவுட் சைட் இந்தியாங்க மேம். உங்களை நீங்க எப்படிங்க சார் அட்வர்டைஸ் பண்ணிக்குவீங்க? ஸோ ஜஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் மூலியமா தான் அட்வர்டைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, இல்லை வேற ஏதாவது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதாவது வெப்சைட் இந்த மாதிரி ஏதாவது தனியாக நீங்க யூஸ் பண்ணி அட்வர்டைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால கொஞ்சம் உங்களோட பிராண்ட் எல்லாத்துக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சதுங்களா? எப்படி அந்த அந்த ஒரு ஜேர்னி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா சார்? ஷூர் மேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஆரம்பிச்சது நியூஸ் பேப்பரா இருந்தாலும் அப்புறம் கெஃபே ஆரம்பிச்ச உடனே இந்த சித்திரம் பிராண்ட் 2018ல ஆரம்பிச்சாங்க மேம். அப்போ வந்து அந்த வேர்ல்ட் அவார்ட் வின் பண்ணோம். ஸோ அந்த வேர்ல்ட் அவார்ட் வின் பண்ண உடனே வித்தின் த கண்ட்ரி நிறைய அது சோஷியல் நியூஸ் மீடியாவுக்கு ரீச் ஆச்சு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதனால நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்த போது எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பாப்புலாரிட்டி கிடைச்சது. ஸோ கோயம்புத்தூருக்குள்ள எங்க ரெஸ்டாரண்டோட சக்சஸ் வந்து இட்ஸ் மோர் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மேம். நாங்க இது வரைக்கும் ₹1 கூட நாங்க வந்து இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணதில்லை, எனி சார்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸ் ஆர் எனிதிங். ஏன்னா எங்களோட ஐடியாவே என்னன்னா ஆர்கானிக்கா 5 வருஷத்துல மெதுவா க்ரோ ஆனா கூட பரவாயில்ல, அந்த இனிஷியல் 6 மாசத்துல ஹைப் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது லிவ் அப் பண்ணலன்னா கஷ்டங்கிறது ரொம்ப கிளியரா இருந்தோம். ஸோ கோயம்புத்தூர்ல எப்படி எங்க மார்க்கெட்னா அந்த கெஃபேக்கு வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத். இப்போ ஒரு 10 பேர் வராங்கன்னா அந்த 10 பேர் இன்னொரு 10 பேர்கிட்ட சொல்லி தான் growth வந்திருக்கு மேம். சித்திரமோட கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ் அதெல்லாம், அப்புறம் சோஷியல் மீடியால நிறைய போஸ்ட் போடுவோம் மேம். இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக்ல எக்கச்சக்கமா எங்களுக்கு இது கொடுத்துருக்கு, பெனிஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்கு மேம். ஸோ இந்த ரெண்டு வகையில தான் வி ஹவ் பீன் மார்க்கெட்டிங். இதை தவிர வி ஹவ் நாட் ஃபவுண்ட் எனி அதர் ஆப்ஷன்ஸ் மேம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸுங்களா? Sir, sir, I have a small doubt. எஸ் மேம். சார் நீங்க வந்துட்டு இந்த சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சேல் பண்றீங்களா? நீங்க வந்துட்டு நீங்களே சாக்லேட் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களா, ஆர் நீங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி பார்ஸ் மாதிரி வாங்கி அதுல அப்படி பண்றீங்களா? நம்ம செல் பண்றது எல்லாமே நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் மேம். ஸோ இப்போ ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் டெக்னாலஜிலாம் கொடுத்து அவங்க கிட்ட இருந்து கொக்கோ பீன்ஸ் வாங்குறோம். அது எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்களா சார், இல்ல வந்துட்டு இங்க இந்தியாலே இருக்குங்களா? ஒன்லி இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ் மேம். நம்ம மெயின் ஃபார்ம் ஒருத்தர் கூட ஒர்க் பண்றது இந்த அவார்ட் வின் பண்ண பீன் கூட அது கேரளா பீன்ஸ் தான் மேம். கேரளால இருந்து வாங்குறோம். பொள்ளாச்சி, ட்ரிச்சி இந்த மாதிரி இந்தியன் பீன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இது வரைக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த பீன்ஸ் வாங்கி இங்க யூனிட்ல ரோஸ்ட் பண்ணி, இப்போ இந்த காஃபி ரோஸ்ட்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி சாக்லேட் பீன்ஸை ரோஸ்ட் பண்ணி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வரைக்கும் ஒரே மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்பேஸ்ல தான் செய்றோம் மேம். அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த பார் வாங்கி மெல்ட் பண்றதுல அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அதுல நிறைய இன்னொரு அந்த கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் அது. ஸோ அதுல இருந்து நிறைய அதுக்குள்ள வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் போட்டு கொடுக்குறாங்க, ஃபிளேவரிங் ஏஜென்ட்ஸ், ஒயிட் சுகர், அதுல என்ன போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ நம்மளோட ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து ஃப்ரம் கொக்கோ பீன்ஸ் டில் த எண்ட் நம்மளே செய்றோம் மேம். ஓகே சார். அப்ப நீங்க கோயம்புத்தூர் பேஸ்ட் கம்பெனி தான் இல்லையா சார்? கோயம்புத்தூர் தாங்க மேம், கோயம்புத்தூர் பேஸ்ட் தான். நம்மளோட அதான் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ராம்நகர்ல இருக்கு, மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டும் ராம்நகர்ல தான் இருக்குங்க மேம். ஓகே சார். அப்ப நீங்க பெங்களூர்ல போய் வந்துட்டு இந்த மெஷின்ஸ் நீங்க டீச்சிங் எல்லாம் கத்துக்கிட்டது அப்புறம் இங்க வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா சார்? பெங்களூர்ல வந்துட்டு ஜென்ரலா பேக்கிங் கன்ஃபெக்ஷனரி பத்தி கத்துக்கிட்டேன் மேம். பெல்ஜியம்ல சாக்லேட் மேக்கிங் கத்துக்கிட்டேன். ஓகே சார். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க மேம். ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூங்க. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வேற ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுங்களா? மேம் சார் இப்ப எப்படிங்க சார் இருக்கு காம்படிஷன் உங்களுக்கு? மேம் இனிஷியல் கோவிட்க்கு இயர்ஸ் அப்புறம் இருந்ததை விட இப்ப எப்படி, how do you feel now?
ஷூர் மேம். ஸோ இப்போ 2018-19 விட எங்களுக்கு 20க்கு அப்புறம் எங்களோட ஜென்ரலா 2 பிராண்டுமே நல்ல growthங்க மேம். அது வரைக்கும் பார்த்ததை விட சேல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஆனா என்னன்னா மார்க்கெட்ல வந்துட்டு மோர் பீப்புள் இப்போ இந்த ஹெல்தி ஃபுட் செக்மெண்ட்ல வர மாதிரி இப்போ பீன் டு பார் சாக்லேட்ஸ்ல நிறைய காம்படிஷன் மேம். பெரிய பெரிய எம்என்சிஸ்லாமும் தேவ் ஸ்டார்டட் என்ட்ரிங் இன் டு திஸ்ங்கிறதுனால ஹை காம்படிஷன் போயிட்டு இருக்குங்க மேம். பட் அது ஒரு வகையில் பெனிஃபிஷியல் தான், பிகாஸ் மோர் த பிளேயர்ஸ் மோர் பீப்புள் ஆர் அவேர் அபவுட் திஸ் ப்ராடக்ட் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் இந்த கண்ட்ரி ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னே முன்னாடி தெரியாதுண்ணா பாதி பேருக்கு. ஸோ இந்த சாக்லேட் சித்ரம் சாக்லேட்ஸோட செக்மெண்ட் வந்து கோவிடுக்கு அப்புறம் தான் எங்களோட மேஜர் சேல்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இப்போ லாஸ்ட் இயர் நவம்பர்ல இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாக்லேட் ஃபெஸ்டிவல் இந்த மாதிரி செக்மெண்ட்ஸ்ல ஹேண்ட்மேட் ப்ராடக்ட் செய்யறவங்களுக்கு பெங்களூர்ல ஒன்று பண்ணோம் மேம். ஒரு 15 பிராண்டு கிட்ட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். நான் வந்து 2018ல ஆரம்பிச்சும் போது 5 பிராண்ட் இருந்துச்சு மேம், 5-6 பிராண்டு. இன்னைக்கு வந்து 30 to 40 பிராண்ட்ஸ் இந்த செக்மெண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. எதிர்பார்த்தபடி பார்த்தா இன்னும் ஒரு 2025 to 28க்குள்ள 200 பிராண்ட்ஸ் வந்துருவாங்க மேம். நைஸ் டு ஹியர் சார். இப்போ உங்க ப்ராடக்ட் வந்து எங்கெங்க சார் மார்க்கெட் பண்றீங்க? How are you marketing your product? இது லோக்கல் கோயம்புத்தூர் மார்க்கெட்டுக்கு மட்டும் தானா, இல்ல how do you take it to other markets outside கோயம்புத்தூர் சார்? ஸோ இப்போ இந்த நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது இல்லைங்களா மேம், இந்த ஸ்டால்ஸ், இந்த எக்ஸிபிஷன்ஸ் மாதிரிலாம் நடக்கும் இல்லைங்களா, இந்த ஹேண்ட்மேட் ப்ராடக்ட் எக்ஸிபிஷன்ஸ். அதே மாதிரி கொஞ்சம் பெங்களூர், சென்னையிலலாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது மேம், ஹைதராபாத், மும்பைலலாம். ஸோ இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அரௌண்ட் ஒரு 5-6 மெயின் சிட்டிஸ்ல ஸ்டால்ஸ் போட்டோம். அந்த ஸ்டால் வழியா நிறைய ஆக்சஸ் கிடைக்கும் மேம். இப்போ நம்ம கிளைண்டேல் எப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் கிளைண்ட்டுக்கு தான் புரியும் இது என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் எதுக்காக. ஸோ அந்த கிளைண்ட் வந்து தேடி வருவாங்க மேம். ஸோ அவங்களுக்கு சாக்லேட் வேணும் பட் ஹெல்த்தியா வேணும்னு ஒரு கிளைண்டேல் இருக்காங்க. ஸோ அந்த கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டால்ஸ் வரும்போது அங்க இப்போ வந்து இப்போ இன்னொரு 1 monthல பெங்களூர்ல ஒரு ஈவெண்ட் பண்ண போறோம், சென்னையில் ஒரு ஈவெண்ட் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஸ்டால்ஸ் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எங்கெல்லாம் ஸ்டால்ஸ் இருக்கோ அக்ராஸ் த கண்ட்ரி பண்றோம். அப்புறம் வெப்சைட்ல நிறைய சேல்ஸ் போகும் மேம். நம்மளோட சித்ரம் கிராஃப்ட் சாக்லேட்ஸோட வெப்சைட்ல நிறைய சேல்ஸ் போகும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னா, இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ் நம்ம ரீட்டைல் பிராண்ட்ஸ் கூட டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மேம், இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்ஸோட. ஸோ இப்போ கோயம்புத்தூர்ல கோயிங் ஃபார்வர்ட் நீல்கிரிஸ்ல அவைலபிலிட்டி பண்றதுக்கு ஒரு வழி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய கெஃபேஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்கோங்க மேம். எப்படின்னா இப்போ இது ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரி சேல் மாதிரி ஒரு மேம் மேம் கேட்கல. இப்போ கேக்குது மேம். யா, லூலு மால் will be a better option இல்ல சார்? உங்க கிளையண்ட்ஸ் மேம் நிறைய லூலு பேர் மால், பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல அங்க வரதுங்களா? ஆமா மேம். லூலு மால்ல ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி மேம். இன்னொன்னு இப்போ ரீட்டைல் நீங்க டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர், லூலு மால் பெரிய பிளேயர்ஸ்ல அந்த இனிஷியல் ஹோல்டிங் ஃபீஸ் ரொம்ப ஜாஸ்திங்க மேம். ஓகே ஸோ சார். ஒரு புதுசா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற போது நமக்கு இந்த ரீட்டைல் பிராண்ட்ஸ், இந்த பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் போற போது என்ன பிரச்சனைனா, அவங்களுக்கு நம்ம இனிஷியல் டெபாசிட் மாதிரிலாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அது நம்ம இருக்கிற சினாரியோல அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமாங்கிறது கிடையாது. ஓகே ஸோ இன்னொன்னு இந்த ப்ராடக்ட்டும் பக்கத்துல ஒரு சாக்லேட், ரெகுலர் பிராண்ட் சாக்லேட் வச்சா நம்ம யாராவது இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் இதோட ஒரு எதுக்கு ஏன்றது புரியும். ஆமா மேம். சோ இப்போ அதனால நம்ம வந்து ஜெனரலா எல்லா கடையிலயும் வைக்கிறது நம்மளோட ஆம்பிஷனா இல்லைங்க மேம். இது வந்து ஒரு 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 யாராவது அந்த இப்போ ஒருத்தருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இதை நாங்க வந்து எங்க கடையில வச்சுக்கிறோம்னு சொல்றாங்கன்னா அவங்க அதுல இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து விற்பாங்க. அந்த மாதிரி டீம்ஸோட தான் நம்ம ஒர்க் பண்றோம் மேம். ஓகே சார், இப்போ இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றப்போ நீங்க வந்து ஏதாவது ஆக்சுவலி வந்து நல்லா செல் ஆக ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றக்காக ஏதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தீங்களா, இல்ல எப்படி உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து இது யூனிக், அதாவது ஹெல்த்தி அப்படின்னு சொல்லி எப்படி நீங்க வந்து கஸ்டமருக்கு கன்வே பண்ணீங்க? மேம் இது அகைன் எங்க கடை இப்போ இந்த கெஃபே இருக்கிறது ஒரு பெனிஃபிட் மேம். ஏன்னா இப்போ சாக்லேட் வாங்க வரவங்களும் கெஃபேக்கு வருவாங்க. கெஃபேக்கு வந்து இந்த சாக்லேட் பற்றி கேட்கிற போது நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் மேம். எங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் என்னன்னா, ரெகுலரா கமர்ஷியலா இருக்கிற சாக்லேட்ஸ் ஆர் டெஃபினெட்லி நாட் ஹெல்த்தி.
அதுல வந்து நீங்க நல்லா பார்த்தாலே உங்களுக்கு அதுல என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்கு, அதுல என்ன போட்டிருக்காங்க, என்ன இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ பேசிக்கா நாங்க வந்து எங்க இன்கிரீடியன்ட்ஸ் காலம் காமிச்சுட்டு, கமர்ஷியல் சாக்லேட்டோட காலம் காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே கஸ்டமர்ஸ்க்கு புரியுது. என்ன பிரச்சனை வரும்னா, கஸ்டமர்ஸ் வந்து கமர்ஷியல் சாக்லேட் ₹50க்கு விக்கிறாங்க, நீங்க ₹250க்கு விக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றம்போது, அப்பதான் பிரச்சனை வரும். என்னன்னா, நாங்க ஏன் இவ்வளவு ரேட் ஹையரா இருக்கு, எதனால இன்கிரீடியன்ட்ஸ்ன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் கஸ்டமர்ஸ் புரியும். சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணி கேட்டுப்பாங்க. கேட்ட உடனே அவங்க ரெகுலர் கிளையண்ட்ஸ் ஆயிடுறாங்க. அவங்களும் நிறைய பேருக்கு சொல்றாங்க. சில பேருக்கு அந்த அவங்களே வந்து டிசிஷன் வந்துடுறாங்க தட் இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் விக்கிறாங்கன்ட்டு. ஸோ காம்ப்ளிமெண்டரி கொடுக்கறத விட நாலேஜ் ஷேர் பண்ண பீப்புள் ஆர் மோர் சசெப்டபிள் டு பை மேம். இப்போ பீப்புள் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற சினாரியோல ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி எஸ்பெஷலி எல்லாருக்கும் வந்து என்ன சாப்பிட்றோம்னு தெரியணும். எல்லாரும் வந்து எதுக்காக முதல்ல வந்து ப்ரீ கோவிட் பாத்தீங்கன்னா என்ன வேணா ஜாலியா சாப்பிட்றோம்னு இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து என்ன சாப்பிட்றோம், என்ன யூஸ் பண்றோம் எல்லாத்துக்கும் கொஸ்டின்ஸ் வருது மேம். ஸோ அந்த ஆங்கிள் பார்க்குற போது நம்ம ஒரு கஸ்டமருக்கும் வி எக்ஸ்பிளைன் தட் திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட். அதே மாதிரி நம்ம பார் சாக்லேட்குள்ள ஒரு கார்டும் வச்சிருப்போம், என்ன இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கு, எதனால இது ஸ்பெஷல் ஒன்றுத்துக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு கஸ்டமர் பை. சார் இன்னொரு கொஸ்டின், இப்போ இது ஸ்டார்ட் பண்றப்போ நீங்க ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்றப்போ லைசன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி எல்லாம் அதாவது ஷாப்புக்கான ஒரு அங்கீகாரம் எல்லாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா, இல்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பண்ணீங்களா சார்? மேம் மெயினா பாத்தீங்கன்னா FSSI வாங்கிடுவேன் மேம். அது வந்து முதல்லயே வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில ஆரம்பத்துக்கு நீங்க என்ன இருக்கோ இல்லையோ FSSI லைசன்ஸ் வச்சிருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு பாதி ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் வந்துடும் மேம். ஏன்னா அவங்க கிளியரா வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க விற்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க கடை போடுறீங்களா என்ன பண்றீங்கன்னு பேஸ் பண்ணி சின்ன சின்னதா உங்களுக்கு வந்து மற்ற அடிஷன்ஸ் வருமே தவிர, கார்பரேஷன் லைசன்ஸ் இல்லாட்டி ஃபயர் லைசன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அடிச்ச ஸ்டேஜே தவிர, ஆரம்பத்துல முதல்ல நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது FSSI தாங்க மேம். இது வரைக்கும் லோன் வாங்கியிருக்கீங்களா சார்? பிசினஸ் லோனுன்னு இல்லைன்னா நீங்க உங்களோட ரெவென்யூ வச்சு மேனேஜ் பண்ணிருக்கீங்களா சார்? மேம் இப்போ என்னோட கான்செப்ட் எப்படின்னா 2014 தீபாவளி டைம்ல இருந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க மேம். வருஷம் தீபாவளிக்கு கார்பரேட் ஆர்டர் சேல்ஸ் வரும் இல்லைங்களா, அந்த சேலை ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் மேம். கேக்குதுங்களா? சாரி. ஸோ அந்த எவ்ரி இயர் இது பண்ணி இத்தனை வருஷத்துக்கும் அதே கான்செப்ட் தாங்க மேம். அந்த தீபாவளி சீசன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5-6 இயர்ஸ் என்னெல்லாம் ஏர்ன் பண்ணனோ அத்தனையும் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ என்னோட ஸோ இது வரைக்கும் இல்லை. இப்போ வந்து ரீசெண்டா ஒரு கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடா ஒரு சப்சிடி கிராண்ட் சப்சிடிக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் மேம். மெஷினரி ஏன்னா மெஷினரிஸ் வந்து சாக்லேட் மேனுஃபேக்சரிங் இது வரைக்கும் நம்ம கொக்கோ டவுன்ங்கிற கம்பெனியோட மெஷின்ஸை லீஸ்ல யூஸ் பண்ணிருந்தோம். இப்போ நம்ம அந்த மிஷின்ஸை ஓன் பண்ணிக்கலான்ட்டு இப்போ லோன் மாதிரி இது லோன் அண்ட் கிராண்ட்டுக்கு கேட்டிருக்கோம் மேம். இப்போ இந்த ஸ்டால் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியில் ஸ்டால் போட்டால் நம்மளோட ப்ராடக்டை வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ண முடியும், நம்ம ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போக முடியும். இந்த மாதிரி ஐடியாலாம் எப்படி கிடைச்சது உங்களுக்கு? ஏன்னா அப்போல்லாம் வந்துட்டு பெருசா சோஷியல் மார்க்கெட்லாம் வந்து அவ்வளோ ட்ரெண்ட் இல்லாம இருந்தது இல்லை. ஸோ எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஸ்டால் ஐடியாலாம் கிடைச்சதுங்க சார்? மேம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2018க்கு முன்னாடி பின்னாடின்னு பிரிச்சுக்கலாங்க மேம். நான் வெறும் சாக்லேட் மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்த முதல் 4 வருஷம் வந்து நானும் மதரும் சேர்ந்துட்டு இந்த சின்ன சின்ன ஈவெண்ட் ஸ்டால் என்ன கிடைச்சாலும் போடுவோம் மேம். அப்பவும் ஸ்டால்ஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு மேம். அப்போ வந்து சோசியல் மீடியால தெரியலையே தவிர ஸ்டால்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. இன்னொன்னு அப்போ வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. ஏன்னா பீப்புள் வேர் வெரி வெல் கனெக்டட் பிஃபோர் த சோஷியல் மீடியா ஏஜ். 2018க்கு அப்புறம் ஸ்டால்ஸ் வந்து நமக்கு சோஷியல் மீடியால தெரியுதே தவிர அதுக்கு முன்னாடியும் ஸ்டால்ஸ் வேர் ரன்னிங் ஆஸ் வாட் இட் வாஸ் மேம். இப்போ கோயம்புத்தூர்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டால்ஸ் 2014 ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து இன்னி வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்குங்க மேம் சில ஸ்டால்ஸ் எல்லாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஒரு டவுட் இருக்கு சார். சொல்லுங்க மேடம். சார் இப்போ நீங்க அந்த கோகோ பீன்ல இருந்து சாக்லேட்டா கன்வெர்ட் பண்ற ப்ராசஸ்ல வேற ஏதாச்சும் பை ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குமா அந்த ப்ராசஸ்ல? மேம் சாக்லேட்டா கன்வெர்ட் பண்ற ப்ராடக்ட் வேணா நம்ம ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் செஞ்சா நமக்கு கொக்கோ பவுடர் கொக்கோ பட்டர்லாம் செய்யலாம் மேம். பட் நம்மளதுல வந்து இந்த செக்மெண்ட்ல வந்துட்டு டைரக்டா ஒரே ப்ராடக்ட் தான் மேம். இதுல பை ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது.
இப்போ ஓகே இப்போ நீங்க கமர்ஷியல் சாக்லேட்னு எடுத்தீங்கன்னா அந்த கொக்கோ அந்த அந்த அரைக்கிற ப்ராசஸ் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதாங்க மேம். அந்த அரைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கொக்கோ பட்டரை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த கொக்கோ பட்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலா வெஜிடபிள் ஃபேட் போடுவாங்க. பாம் ஆயில் அடிஷன் இதெல்லாம் நடக்குது. இதுதான் வந்து கமர்ஷியல் சாக்லேட்ஸ். நம்மளோட செக்மெண்ட்ல அந்த அடிஷன்லாம் எதுவுமே இல்ல. கொக்கோ பட்டர் அப்படியே இருக்கும் ப்ராடக்ட்ல. இப்போ நீங்க கொக்கோ பட்டர் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்கிரீடியன்ட். ஸோ இங்கேருந்து அத அங்க விக்கிறதுனால, இங்க வந்து ஒரு சப்ஸ்டிட்யூட்டா சுமாரான சப்ஸ்டிட்யூட்டா மத்த ஆயில்ஸ் ஆட் பண்ணிடுறோம். இங்க ஃபாரின் சாக்லேட்ஸ் அதனால தான் இந்தியாவுக்கு யாராவது ஃபாரின் சாக்லேட் யாராவது வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா, நம்ம வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ரீசனும் இதுதான். கொக்கோ பட்டர் இருந்தா சாக்லேட் நல்லா இருக்கும். ஓகே சார். தேங்க் யூ. சார் நீங்க கஸ்டமைஸ்ட் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் பண்றீங்களா சார்? அப்படின்னு என்ன மாதிரிங்க மேம்? இல்ல சார், இப்போ கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபிளேவர்ஸ் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா நீங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்றீங்களா? கண்டிப்பாங்க மேம், கண்டிப்பாங்க மேம். நம்ம கஸ்டமைஸ் சாக்லேட்ஸ் செய்றோம். ஒயிட் லேபிள் சாக்லேட்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ மத்த பிராண்ட்ஸ்க்குலாமும் செஞ்சு குடுத்துட்டு இருக்கோம் மேம். நம்ம வந்து பெங்களூர்ல ஒரு பிராண்டுக்கு ஒரு 5, 6, 7 இயர்ஸாவே அவங்களுக்கு சாக்லேட் செஞ்சு குடுக்குறோம். கோவால ஒரு பிராண்டுக்கு சப்ளை பண்றோம். கோயம்புத்தூர்லயே நெறைய பிராண்டுக்கு செஞ்சு குடுத்துட்டு இருக்கோம் மேம். அண்ட் இன்னொன்னு கஸ்டமர்ஸ் வந்து இப்ப எனக்கு இந்த மாரி ஃபிளேவர்ஸ்ல வேணும்னு கேட்டா, வெட்டிங் ஆர்டர்ஸ் அதெல்லாமும் எடுத்துட்டு இருக்கோம் மேம். எனி ஃபார்ம் சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன செஞ்சா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம பண்றது எல்லாம் பேஷனேட்டா இருந்தாலும் இன்கம் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுனால கிஃப்ட்டுக்காகட்டும் என்ன செக்மெண்ட்ல சாக்லேட் செய்யறோமோ அத்தனையும் செய்வோம். சார் இப்போ சப்போஸ் நம்ம கோகோ பீன் வந்து ஒரு 10 kgs போட்டு ப்ராசஸ் பண்றோம்னா அதோட அவுட்புட் சாக்லேட் எவ்வளோ சார் உங்களுக்கு வரும் வெயிட்? மேம் அது இப்போ நம்ம கிட்ட 12 ஃபிளேவர் இருக்குன்னா 12க்கும் வேற வேற பர்பஸ் வரும் மேம். இப்போ ஒயிட் சாக்லேட்ல கொக்கோ பீன் யூஸ் இல்ல. மில்க் அண்ட் டார்க் சாக்லேட்ல பாத்தீங்கன்னா டார்க் சாக்லேட்ல கொக்கோ பீன் ஜாஸ்தி அண்ட் சுகர் 2 இன்கிரீடியன்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம். இப்போ வந்து பர்சன்டேஜஸ் அங்கதான் வரும் மேம். எத்தனை பர்சன்ட் கொக்கோ போட்டு எத்தனை சாக்லேட் எடுக்கிறோங்கிறது கணக்கு மேம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்மளோட ஒரு அவார்ட் வின் பண்ண ப்ராடக்ட் வந்து 70% பாம் சுகர் டார்க் சாக்லேட்னு சொல்லுவோம் மேம். ஸோ அந்த 70%னா 70% கொக்கோ 30% சுகர். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் தகுந்த மாதிரி அந்த பெர்சன்டேஜ் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிப்பீங்களா சார் கோகோ ஆமா பீனோட? மேம். எக்ஸாக்ட்லி மேம். ப்ராடக்ட்டுக்கு ஓகே தகுந்த சார். மாதிரி இப்போ நீங்க கமர்ஷியல் சாக்லேட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 8% 9% இருக்கும் மேம். நம்மளுதுல வந்து மினிமம் 30-35% ஆரம்பிக்கும் மேம். ஓ, அதனால ஒரு பிட்டர் டேஸ்ட் வராதா சார் ஜாஸ்தியா நம்ம ஆட் பண்ண கண்டிப்பா கோகோ? மேம். அந்த கொக்கோ அந்த டார்க் சாக்லேட் பிட்டர்னஸ் தான் மேம் ஆக்சுவலி அந்த சாக்லேட்லயே வந்து நல்லது. ஸோ நாங்க சஜெஸ்ட் பண்றதே வந்து டாக்டர்ஸும் சரி நாங்களும் சஜெஸ்ட் பண்றோம்னா சாக்லேட் குடுக்கறத சின்ன வயசுல இருந்தே பிட்டரா குடுக்க கத்து குடுத்துட்டீங்கன்னா குழந்தைங்களும் அதுலயே அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லுவோம் மேம். சார் நீங்க இப்ப 30% சுகர் சொன்னீங்கல்ல சார், அது ஆ. ஒயிட் சுகராங்க சார்? இது பாம் சுகர் மேம். அந்த நான் சொன்ன ப்ராடக்ட்டோட சுகர் வந்து பாம் சுகர். ஓகே சார், ஓகே. அது நம்ம அந்த அவார்ட் வின் பண்ணது வந்து நாட்டு பாம் சர்க்கரை சுகர். சொல்லுவோமே அதுவாங்க சார்? எது மேம்? நாட்டு சர்க்கரை சொல்லுவோமே அதுவாங்க சார் அது? அதேதான் மேம். நாட்டு சர்க்கரை தான். ஓகே, ஓகே. பனம் சர்க்கரை. ஓகே. சார் இன்னொரு கொஸ்டின் சார், நீங்க இந்த பிசினஸ் சூஸ் பண்ற டைம்ல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தது. ஏன் நீங்க இந்த சாக்லேட் ஐ மீன் எப்படி இந்த சாக்லேட் பிசினஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க? இது அதாவது ஏதாவது மார்க்கெட் சர்வே எடுத்தீங்களா இல்ல எந்த மாதிரி எப்படி சார் இந்த பிசினஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க? மேம் இது வந்து உண்மையா சொல்லணும்னா எனக்கு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படியாவது வரணும்னு ஆசை மேம். ஸோ நான் யூஜி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே முடிவு பண்ணிட்டேன் பயோடெக்ல எல்லாம் நான் இருக்க போறதுல ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி வரேன்ட்டு. எனக்கு மாஸ்டர்ஸ் போற போதே நான் கிளியரா வந்துட்டு எனக்கு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிட்டேன். அதுலேருந்து எப்படி எந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகணும் எனக்கு ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கணும்னு சின்ன வயசுல இருந்தே ஆசை. பட் சாக்லேட்டுங்கிறது வந்து தற்செயலா தான் ஒரு அளவுக்கு நடந்துச்சு. ஏன்னா நான் வந்து சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சாக்லேட் சின்ன வயசுல இருந்தே ஆசை இதுல போகணும் அப்படிலாம் இல்லைங்க. ஏன்னா அப்பெல்லாம் நம்ம வந்து நானும் இதே ஊர்ல தான் பிறந்து வளர்ந்தேங்க மேம். கேட்பரிஸை தாண்டி எந்த சாக்லேட்டும் பார்த்தது கிடையாது லைஃப்ல. என்னாச்சு கோஇன்சிடென்ஸா நான் யூஎஸ்ல அந்த படிச்சுட்டு இருந்த போதும் நான் போன கம்பெனிஸ் ஹர்ஷீஸ் சாக்லேட்டுங்கிற கம்பெனிக்கு தான் இன்டர்ன்ஷிப் போனேன். அதுவா வந்துச்சு. அதே மாதிரி நியூயார்க்ல ஒரு சாக்லேட் ஷோ நடந்துச்சு. அதுக்கு அனுப்பி விட்டாங்க என்னைய. ஸோ எதேச்சியா சாக்லேட்ஸ் வந்துட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்கிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. கேக்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணலாங்கிற போது அப்போ பெல்ஜியம் போக சான்ஸ் கிடைச்சது. அப்ரெண்டிஸா தான் போனேன். அங்க வந்து சாக்லேட் ஃபேக்டரியில அப்ரெண்டிஸா அவங்களே இது பண்ணாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி. நான் வந்து சாக்லேட்டுங்கிறது வந்து இன்னைக்கு என் ஸ்பெஷலைசேஷனா இருந்தாலும் என்னோட எப்பவுமே பேஷன் பார்த்தா காஃபில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஐஸ்கிரீம்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, சாக்லேட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. நான் டைரி டெக்னாலஜிஸ்டா தான் ஒர்க்கே செஞ்சேன்.
ஸோ சாக்லேட் வந்துட்டு நான் இப்படிதான் இந்த ஃபீல்டு தான் இல்லை மேம். ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அது வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம படிச்சதுக்கும் நம்மளோட கிரியேட்டிவா எனக்கு வந்து கிரியேட்டிவா ப்ராடக்ட் செய்யணும்னு ஆசை. ஆனா அதே டைம்ல சயின்டிஃபிக்காவும் இருக்கணும்னு ஆசை. அப்படி பார்த்தா சாக்லேட்ஸ் தான் மெயினா பண்ண முடியும். ஸோ அதை வந்து அப்படி ஸோ இது எல்லாத்தையும் பிளெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரியை தவிர நான் சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரி தேடி அந்த இதுவா பண்ணலைங்க மேம். சார் இந்த சாக்லேட்டுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பைரி எவ்வளவு நாள் சார் இருக்கும்? எக்ஸ்பைரி டேட் மேம் இப்ப நம்ம பண்றதுக்கு வேணா நான் சொல்ல முடியும். இப்ப நாங்க செய்யற சாக்லேட்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா டார்க் சாக்லேட்ஸ்ல வந்து 9 months வரைக்கும் ஷெல்ஃப் லைஃப் மேம். ஏன்னா சாக்லேட்ஸ் வந்து மாய்ஸ்சர் அப்சார்ப் பண்ணாது. ஸோ சாக்லேட்ல பிரச்சனை வந்து மெல்ட் ஆகுமே தவிர உங்களுக்கு சாக்லேட் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இது ஜாஸ்தி, ஷெல்ஃப் லைஃப்ங்கிறது ஜாஸ்தி. மில்க் பவுடர் அண்ட் ஒயிட் சாக்லேட், மில்க் சாக்லேட் அண்ட் ஒயிட் சாக்லேட் அதுல மில்க் பவுடர்லாம் அடிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து 3-4 months கொடுக்குறோங்க மேம். 3-4 months. ஆமா. எதுலயுமே வந்து லிக்விட் காம்போனன்ட் கிடையாதுங்க மேம். லிக்விடா சாக்லேட்ல வந்துட்டு வாட்டர் ரிலேட்டடா எந்த ப்ராடக்ட்டும் போடுறது இல்ல. ஓகே சார். சோ அதனால வந்து எங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்குங்க மேம். ஓகே சார். சார் இப்போ மார்க்கெட்ல டெம்பர்ட் சாக்லேட் அப்புறம் நார்மல் சாக்லேட்னு 2 டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கு. அந்த ரெண்டுக்கும் என்ன சார் டிஃபரெண்ட் இருக்கு யூஸ் பண்றதுல? புரியல மேம், திரும்பி சொல்லுங்க. இல்ல இப்போ மார்க்கெட்ல வந்து நம்மளுக்கு அந்த டெம்பர்ட் சாக்லேட்னு கிடைக்குது. அது போக நம்மளுக்கு நார்மல் சாக்லேட் கிடைக்குதுல, அதுல என்ன சார் டிஃபரன்சியேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டுலயும்? மார்க்கெட் டெம்பர்ட் சாக்லேட்டுங்களா? புரியல. டெம்பர்ட் சாக்லேட் அவங்க அந்த பார்ல இருக்குமே டெம்பர்ட் சாக்லேட்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு சில இதுல. மேம் டெம்பரிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் ஆக்சுவலா. அது வந்து என்னன்னா பியூர் சாக்லேட்ஸ் 2 செக்மெண்ட் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் மேம். ஒன்னு காம்பவுண்ட் சாக்லேட்னு சொல்லுவோம், ஒன்னு குவச்சர்னு சொல்லுவோம் மேம். ஓகேங்களா? காம்பவுண்ட் சாக்லேட்ஸ்ங்கிறது அதுல வந்து வெஜிடபிள் ஃபேட் இருக்கும். குவச்சர்ங்கிறது கொக்கோ பட்டர்ல செய்யற சாக்லேட்ஸ் மேம். இப்ப எங்களுதுலாம் வந்து இந்த குவச்சர் செக்மெண்ட்ல வந்துரும். பீன் டு பார் குவச்சோர்லயே இன்னும் பியூர் ஃபார்ம் தான் பீன் டு பார் சாக்லேட்ஸ். ஸோ நீங்க டெம்பரிங்கிறது இந்த குவச்சோர் சாக்லேட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு ப்ராசஸ். அது என்னன்னா மேம், இப்போ கொக்கோ பட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து ஃபேட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை கொண்டு அதை வந்து நல்ல ஷைனிங்கான ஒரு சாக்லேட்டா கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ செய்வோம் மேம். ஓகே சார். சார் ஒன் லாஸ்ட் क्वेश्चन. இப்போ இந்த பிசினஸ் வந்து எப்படி வந்து இன்னும் ஃபியூச்சர்லயும் சஸ்டைனபிளா போகும் அப்படின்னு ஏதாவது டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்றீங்களா? எந்த மாதிரி எப்படி நீங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க உங்களை? எந்த மாதிரி ஏதாவது புதுசா லேர்ன் பண்ற கோர்சஸ் எடுத்து நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்களா? இல்ல எந்த மாதிரி சார்? ஐ மீன் எனக்கு கரெக்டா அந்த क्वेश्चन ஃப்ரேம் பண்ண தெரியல. ஸோ எப்படி நீங்க உங்களோட பிசினஸை வந்து ஃபியூச்சருக்கும் அடாப்டா கொண்டு போறீங்க? டெஃபினெட்லி மேம். இப்போ வந்து நான் ஆரம்பிச்ச டைம்ல வந்து சாக்லேட் டேஸ்டிங்லாம் ஒரு ஜாப் இருக்குன்னே தெரியாது மேம். நான் வந்து ஒரு 2018-19 சாக்லேட் டேஸ்டர் சர்டிஃபிகேஷன்லாம் வாங்கினேன். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெல்ஜியம் போன போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம், சாக்லேட்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. அந்த சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம இதெல்லாம் கத்துக்கிறோம், இந்த மாதிரி சாக்லேட் செய்யலாம்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் பீன் டு பார் வந்துச்சு மேம். அப்படியே ஒரு ஸ்டேஜா வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த லெவலுக்கு வந்து நிக்குது. ஸோ டேஸ்டிங் வந்துருச்சு. இப்போ டேஸ்டிங் வித் கலர் சார்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி டேஸ்டிங்னு என்னென்னமோ வந்துருச்சு மேம் இண்டஸ்ட்ரியில. ஸோ ஒரு டைமும் ஏதாவது இந்த மாதிரி க்ரோத் வரும்போது நான் அந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணி கொஞ்சம் எக்யூப் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன் மேம். அண்ட் இனிஷியலா நான் ப்ரொடக்ஷன்ல மட்டும் இருந்தேன். இப்போ வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் ஃபோக்கஸ் வந்து என்னோட டீமை ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்னோட மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து ப்ராடக்ட் சேல்ஸ்ல வந்துருச்சு மேம். நான் பண்ண பிஹெச்டி ப்ராஜெக்டும் இதே சாக்லேட் செக்மெண்ட்ல, ஆனா மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் மேம், கன்சூமர் அனாலிசிஸ் அண்ட் மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் எஸ்டிமேஷன்ங்கிற டாபிக்ல பண்ணுங்க மேம். ஹலோ சார். எஸ் சார். சார் நீங்க இப்போ அவார்ட்ஸ்னு சொன்னீங்கல்ல சார்? அவார்ட்ஸ் ஓகே. நீங்க இப்போ அவார்ட்ஸ்னு சொன்னீங்கல்ல, அவங்க எப்படி சார் உங்களை ரேட் பண்ணுவாங்களா உங்க ப்ராடக்ட்டை வச்சு ஒரு அவார்ட்க்கு? மேம் இப்போ அக்ராஸ் த வேர்ல்டு வந்து சாக்லேட் டேஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க மேம். இப்போ காஃபி டேஸ்டிங், ஒயின் டேஸ்டிங், இந்த மாதிரி வேர்ல்டு வைடு வந்து சாக்லேட் டேஸ்டர்ஸ் நிறைய வந்து ப்ரொஃபஷனலி டன் கோர்சஸ் பண்ணி இருக்காங்க மேம்.
ஸோ இந்த சாக்லேட் வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் சாக்லேட் அவார்ட்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து இந்த சாக்லேட்ஸை வந்து எங்க ப்ராடக்ட் சாம்பிள்ஸை அனுப்பி வைப்போம். அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த டைம் வந்து ஏஷியா பசிபிக்கு, இந்த டைம் வந்து மெடிட்ரேனியனுக்கு, இந்த டைம் வந்து சவுத் அமெரிக்காக்குன்ட்டு ஏஷியாவுக்கு அனுப்பி வைப்போம். அவங்க எல்லாம் ஒரு யூனிட்டா சேர்ந்து சாக்லேட் டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு சார்ட் வச்சிருக்காங்க, ஒரு ரேட்டிங் ஸ்கேல் வச்சிருக்காங்க, ஒரு எல்லாமே வச்சிருக்காங்க மேம். அது ஒரு தனி இண்டஸ்ட்ரியே அது. ஸோ அவங்க வந்து ரேட் பண்ணி நம்ம சாக்லேட் எவ்வளவு மார்க் வருதோ அந்த மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க அந்த வேர்ல்ட் ஃபுல்லா இந்த மாதிரி அவார்ட்ஸ் வின் பண்ற கம்பெனிஸ் எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணி வேர்ல்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு கொண்டு போவாங்க. அந்த வேர்ல்ட் ஃபைனலுக்கு திரும்பி நம்ம ப்ராடக்ட் அனுப்புவோம். அதுலயும் திரும்பி இதே மாதிரி இன்னொரு மோர் மெயின் டீம் அவங்க டேஸ்ட் பண்ணி யார் வின்னர் யார் ரன்னர்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க. சார் இப்போ அந்த ரேட்டிங் வச்சு உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல ஏதாச்சும் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா சாக்லேட்டை? மேம் இப்போ இந்த செக்மெண்ட்ல வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் சாக்லேட் அவார்ட் வின்னருங்கிறது டெஃபினட்டா நமக்கு வந்து பெனிஃபிஷியல் மேம். 2018-19 வின் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து நெதர்லாண்ட்ஸ்ல ஒரு ஸ்டால் வச்சோம். அதுக்கப்புறம் நியூயார்க்ல நம்மள வந்து இந்தியன் சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஒரு பேனலிஸ்டா ஒரு டாக்ல கூப்பிட்டாங்க மேம். ஸோ இந்த மாதிரி 2-3 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அது வழியா இந்த அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணதுனால கிடைச்சது. இந்தியாவில் இன்னும் இப்போ இதுக்கு இன்னும் ரீச் வரல, இன்னும் நிறைய பேருக்கு இது என்ன ஏதுன்னு தெரியாததுனால. பட் 2-3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ டெஃபினட்டா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மேம். வேர்ல்ட் மார்க்கெட்ல இப்போ நான் எக்ஸ்போர்ட் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து ஒரு வேல்யூ மேம். இது ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி வரும் மேம் அந்த பார் மேல. இந்த நான் வேர்ல்ட் அவார்ட் ஸ்டிக்கர் வின் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அது இப்போ யூஎஸ்ல ஒரு செல் பண்றேன்னா அதுக்கு அந்த கிளையண்ட்டுக்கு புரியும், அந்த கிளையண்ட்டுக்கு இது தெரியுங்கிற மாதிரி வந்துடும் மேம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேம். Sir, can you hear me? Yes. Sir, how do you see மேம் கேட்கல. Next, இப்போ வந்து we are in the spot where we are deciding what next மேம். இப்போ புது டீம் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, அந்த கேக் பிராண்ட் லான்ச் பண்ணிருக்கோம். அந்த மாதிரி நிறைய we are looking into a lot of progresses மேம். ஸோ இப்போ என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னா இந்த இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். பெங்களூர் ஆர் சென்னை மாதிரி இடத்துல ஒரு கடை ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றது ஒரு ஆம்பிஷன் மேம். அண்ட் ஆல்சோ அக்ராஸ் இப்போ இஃப் அட் ஆல் அட் சம் ஸ்டேஜ் பாசிபிள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் மேம். Okay. Nice to know, sir. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Any further questions? Thank you. Our invitation and coming and sharing the experience for மேம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்க மேம். மேம் Sir? Sir, okay. Thank you, sir. Sure. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, everyone, for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, Thank you so Arun, much. sir. Thank you so much.
Yes. Oh, sure. Yeah. I'm audible? I'm audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So, welcome back, you all. After lunch break, after a small break, you all come again with the same strong and brisk, I think so. So, we're going to start a discussion on the topic of schemes of assistance for MSMEs, NSIC, SIDBI, DIC, and other supporting agency with eminent resource person
Mr. S. Karthik, Manager, SIDBI, Small Industries Development Bank of India, Coimbatore. We warm welcome you, sir, from the Entrepreneurship Development Cell of PhD College of Arts and Science. Thank you for accepting our invitation to join this meeting for the Women Entrepreneurship Development Program. Thank you. Yes, sir. I will hand over the section to you, sir. We'll have the section right now. Yes. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Good afternoon, all. First of all, thank you for having me. So, எனக்கு வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலையுமே எடுக்கலாம் கம்ஃபர்டபுள் தான் சொன்னாங்க. ஐ வில் கோ வித் தமிழ். தேங்க்யூ சார். So, I am from SIDBI. SIDBI பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்துட்றேன். 1990 ஒரு ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்னால ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனாக இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து மெயினாக வந்து டைரக்ட் லோன்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் லோன்ஸில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. இன்டைரக்ட் லோன் இந்த சென்ஸ் நம்ம வந்து பேங்க்ஸுக்கு லோன் கொடுப்போம் ஃபார் ஆன் லெண்டிங். அவங்க ப்ரியாரிட்டி செக்டர் இன்க்ளூடிங் MSMEஸ்க்கு அவங்க லோன் கொடுக்க நாங்கள் அவங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது இன்டைரக்ட் ஃபைனான்ஸ். டைரக்ட் ஃபைனான்ஸ் பார்த்தோம்னா வி ஆர் கிவிங் லோன்ஸ் டைரக்ட்லி டு MSMEs. MSMEஸ்க்கு நம்ம பிரான்ச்சஸ் மூலமாக லோன் கொடுப்போம். தமிழ்நாட்டில் 11 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, இன்க்ளூடிங் கோயம்புத்தூர். எல்லாருக்கும் பிபிடி தெரியுதுங்களா? யா. We are going to see about என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் SIDBI கிட்ட இருந்திருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சின்ஸ் இட் இஸ் a women entrepreneurship, நான் வந்து அவங்களோட ஆரம்பிக்கிறேன். அர்ஜனான்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. ஸோ ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம கிட்ட டேர்ம் லோன் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் MSMEs கொடுப்போம். ஸோ டேர்ம் லோன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். வாட் எவர் நீங்கள் லேண்டு, பில்டிங்கு, இல்லை மிஷினரி, MFA அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போறீங்கன்னா கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கு உண்டான டேர்ம் லோன் தருவோம். ஸோ ஒரு டேர்ம் லோன் டிஸ்பர்ஸ் பண்ணிட்டு ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் ரீபேமெண்ட் பண்ணுவீங்க. தென் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அவங்களோட டே டு டே நீட்ஸ்க்காக கொடுக்கறது. சேலரி, சர்டைன் பில்ஸ், செக்யூரிட்டி டெபாசிட், அந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ், அதெல்லாம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இப்போ நான் சொல்ற ஸ்கீம் அர்ஜனா, இது வந்து டேர்ம் லோன்ல கொடுக்குறோம். ஸோ டேர்ம் லோன்ல வந்து இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா உமன் என்டர்பிரினர்ஸ் மெஜாரிட்டி ஸ்டேக் இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் 51% இருக்கணுங்க. ஸோ டேர்ம் லோன் வந்து அப் டு 3 crore நம்ம கொடுக்கலாம். நார்மல் இது ப்ராசஸ் நம்ம போக மாட்டோம். இது வந்து குயிக் சாங்ஷன், அதாவது எக்ஸ்பிரஸ் மோட்ல நம்ம சாங்ஷன் பண்ணிடுவோம். ஸோ இட் ஒன்ட் டேக் மச் டைம். அண்டு இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னா, இதுல நீங்க ரீபேமெண்ட் கரெக்டா பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரிபேட் இருக்கும். தென் கிரெடிட் கேரண்டி ட்ரஸ்ட் ஃபண்ட் ஃபார் மைக்ரோஸ், அதாவது ஷார்ட்லி CGTMCன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு உண்டான ஃபீஸ்ல 50% SIDBI வில் பாண்ட். அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. தென் அரைஸ், ஆக்சுவலா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், ரீபேமெண்ட், மற்ற எல்லாமே வந்துட்டு எல்லா ஸ்கீமுக்கும் பொதுவும். ஸோ அதை நான் வந்து ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுக்க போறது இல்லை. ஜஸ்ட் என்ன ஸ்கீம், எதுக்கு கொடுக்குறாங்க, யார் எலிஜிபிள், அது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீம் அரைஸ், அசிஸ்டன்ஸ் டு ரீஎனர்ஜைஸ் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பை SMEs. இது என்னன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற யூனிட் 2 வருஷமாச்சு எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற யூனிட்டுக்கு எலிஜிபிலிட்டி. இது தே கேன் கோ எனி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் லைக் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணலாம், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், மாடர்னைசேஷன் அவங்க பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து 2 years ஆப்ரேஷன் இருக்கணும். ஆப்ரேஷன்ஸ் பிளஸ் ஆடிட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட்ஸ் இருக்கணும். கேஷ் ப்ராஃபிட் லாஸ்ட் ஆடிட்டர்ல இருக்கணும். அண்ட் அதர் தென் தட் பேங்க்ஸ் எப்பவுமே சிபில், CMR, அந்த சிபில் பார்க்கும். அண்ட் GST ரிப்போர்ட்னு இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு, ஸோ அது பார்க்கும். அதில் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ். ஸோ அப் டு 7 crore வரைக்கும் நம்ம தரலாம். அண்ட் ப்ரமோட்டர் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் 20%. இன்னொரு மோட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் 1 crore-னா 1 crore-மே லோனாக வந்துடும். செக்யூரிட்டி வந்து CGTMSCO இல்லை ஏதாச்சும் கொலாட்டலோ தேவைப்படாது. ஜஸ்ட் 25% ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் ஆஸ் FD. அதாவது SIDBI-ல நீங்க 25 lakhs FD வச்சிருவீங்க.
பேலன்ஸ் 1 crore, ஐ மீன் என்டையர் 1 crore வந்துட்டு உங்களுக்கு லோனா வந்துடும். இது எதனால இது அட்வான்டேஜ்னா, நீங்க வைக்கிற எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் பேரிங், அதாவது இப்போ இருக்கிற ரன்னிங் ரேட் வந்து 7% இன்ட்ரெஸ்ட் பேரிங். ஸோ இது வந்து எம்எஸ்எம்இ கிட்ட ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹேபிட்டும் இது வளர்க்கும். அண்டு அதர் தன் தட் பேங்க்ஸுக்கு இது வந்து இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா சீமென்ஸ், என்பிஎஃப்சிஸ் அந்த மாதிரி பிரைவேட் ஃபர்ம்ஸ் தான் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நம்ம சிட்பியில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ சிட்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயனியர்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம எம்எஸ்எம்இ ஆன்லைனிங் பண்ணுறதுல பிஎஸ்பி லோன்ஸ் இன் 59 minutes கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர், அந்த டிஜிட்டல் இனிஷியேட்டிவ் எல்லாம் சிட்பி எடுத்து அதை அப்படியே கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மெத்தடும் we can expect sooner or later commercial banks இது பண்ணிப்பாங்க, அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸ்டப்பன் ரைஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதேயோட வேற மோடு தான் இது. பட் அங்க வந்து எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரைசஸ் இருக்கும், இங்க நியூ என்டர்பிரைசஸ், அதாவது கிரீன்ஃபீல்ட் யூனிட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இங்கேயும் எல்லாமே லேண்டு, சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பிஎன்டம், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, எம்எஃப்ஏ எல்லாத்துக்குமே நம்ம தருவோம். இது வந்து நியூ என்டர்பிரைசஸ். இது வந்து ஒரே ஒரு இதுல கேட்ச் என்னன்னா 5 years பிசினஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ப்ரமோட்டர்ஸ்க்கு. ஏன்னா இது ஆர்பிஐயோட ஃபண்ட்ஸ்ல கொடுக்குறங்காட்டி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் மெஷர்ஸ் இருக்கு. ப்ரமோட்டர்ஸ் ஹேவிங் மினிமம் 5 years ஆஃப் பிசினஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுல இருக்கணும். அண்ட் ப்ரமோட்டர் கான்ட்ரிபியூஷன் 25% இருக்கணும். அதர் தன் தட் எவ்ரி திங் இஸ் சேம் அஸ் அரைஸ். நார்மல் டேர்ம் லோன் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணீங்களோ அதே தான் இங்கேயும். தென் டேர்ம் லோன், அதாவது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லைங்களா, டேர்ம் லோன் இது கொஞ்சம் இருக்கும், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னா இது, டேர்ம் லோன்னா இதுன்ட்டு. இது வந்து டேர்ம் லோனோடது. அரைஸ் ஸ்டப்பன் அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஆர்பிஐ ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ்ல பண்றது. இது நம்மளோட ஃபண்ட்ஸ்ல பண்றது. பாரோயர் வைஸ் உங்களுக்கு எந்த டிஃபரன்ஸும் இருக்காது. ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் யூ வில் கெட் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். ஏன்னா அதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃப்டி வச்சே நம்ம வாங்கிக்கலாம். பட் இதுல சிஜிடிஎம்சியில் நம்ம கவர் பண்ணணும். ஹூவர் கொலாட்ரல் கொடுக்க முடியாதவங்களுக்கு இது பெட்டர். அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், சிட்பியோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ நமக்கு வந்து கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் மாதிரி சேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. சேனல்ஸ் இந்த சென்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், சிசி அக்கௌண்ட், ஓடி அக்கௌண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ சிட்பி வந்து இன் எம்ஓயு வித் சிட்டி யூனியன் பேங்க், எஸ் பேங்க், ஐடிபிஐ பேங்க் நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பண்ணிருக்கோம். சாங்ஷன் எல்லாமே நம்ம சிட்பி பண்ணுவோம். டிராயிங் பவர் நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். டிராயிங் பவர் இந்த சென்ஸ் உங்களுக்கு 1 கோடி ஒரு டபிள்யூசி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நான் உங்களுக்கு சாங்ஷன் பண்றேன்னா மந்த் பை மந்த் உங்களுக்கு வந்து டிராயிங் பவர் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். அதாவது அதுக்கு முன்னாடி மந்தோட சேல்ஸ், பர்ச்சேஸ் அதை பேஸ் பண்ணி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். அது எல்லாமே சிட்பி தான் பண்ணும். பட் நீங்க பாரோயருக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிட்டி யூனியன் பேங்க், எஸ் பேங்க், ஐடிபிஐ பேங்க் தான் இருக்கும். ஸ்பீட் ஆர் ஸ்பீட் பிளஸ். ஸோ எனக்கு உங்களோட ப்ரொஃபைல் சொன்னப்போ ஆல் ஆர் பிஸ்னஸ் உமன். நீங்க இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஒரு மெஷின் வாங்குறீங்க, அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்பீட் பிளஸ். அதாவது உங்களுக்கு பெருசு ஒரு என்டையர் ரெக்குயர்மெண்ட் எதுவும் இல்லை, லேண்டு, பில்டிங் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு மிஷினரி மட்டும் எனக்கு போதும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுவும் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் யூனிட்ஸ் இருக்கணும். ஸோ 5 years ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கணும். அண்டு ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் லைக் எல்எம்டபிள்யூலாம் கோயம்புத்தூர்ல ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குறதுனா இந்த ஸ்கீம் தான் உங்களுக்கு எலிஜிபிள். அண்ட் செக்யூரிட்டின்னு பார்த்தோம்னா மினிமம் 25% ஆஃப் த லோன் அமௌண்ட் எஃப்டியா நமக்கு வேணும். ஆக்சுவலி 4E ஸ்கீம் இது வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா as well as கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ட்ரஸ்ட் கொடுக்குற ஒரு ஸ்கீம். என்னன்னா கிரீன் எனர்ஜி, இட் இன்க்ளூட்ஸ் ரெனியூபிள் எனர்ஜி, விண்டு, சோலாரு, அவங்கள எல்லாமே சேர்த்து. எக்ஸாம்பிள், உங்களோட யூனிட்ல ஒரு ரூஃப் டாப் சோலார் போறீங்க, இல்லை அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லேண்டு ஆர் வாட் எவர் வேர் எவர் லேண்ட் இஸ் அவைலபிள், நீங்கள் வந்து கிரவுண்ட் சோலார் போறீங்க, இல்லை விண்ட் எனர்ஜி பார்க்குறீங்க, அதுக்கு இந்த ஸ்கீம்ல எலிஜிபிலிட்டி வரும். செட் அசைடு த ரெனியூபிள் எனர்ஜி. ஒரு மிஷினரி வாங்குறீங்க, அதுவும் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியா இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுது. பிகாஸ் மிஷினரி சப்ளையர் உங்களுக்கு வந்து நிறைய சொல்லுவாங்க, இந்த மிஷின் வாங்குங்க, இவ்வளோ எனர்ஜி. லைக் நம்ம ஃப்ரிட்ஜஸ் இதுல எல்லாம் ஹோம் அப்ளையன்சஸ்லாம் 4 star 5 star மாதிரி நம்மளோட ஒவ்வொரு மிஷினரிக்குமே ஒரு ரேட்டிங் இருக்கு. அந்த ரேட்டிங் கரெக்டா கவர்மெண்டோட வந்துச்சுன்னா, கவர்மெண்டோட கைட்லைன்ஸ் படி வந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்கீம் உங்களுக்கு எலிஜிபிள். லைக் 100% ஃபைனான்சிங் அண்ட் 25% மார்ஜின். இதுல இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னா, மற்ற எல்லாத்துலயும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தோம்னா எம்சிஎல்ஆர், அதாவது பேங்கோட சிட்பி ஆர் இண்டிவிஜுவல் பேங்க்ஸோட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இருக்கும், பேஸ் ரேட், அதுல இருந்து பிளஸ் ஆகும். பட் இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் ரெப்போ ரேட் லிங்க்டு. ரெப்போ ரேட் எப்போ என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஆகுதோ அது அப்படியே உங்களுக்கு எஃபெக்டிவ் வந்துடும். லைக் இப்போ இருக்கிற ரெப்போ ரேட் 6.5.
ஸோ உங்களுக்கு வந்து 1 to 1.5% அந்த கேப் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு பாரோயர் கொடுக்கறது 6.5 + 1 7.5 or 8 கொடுக்கலான்னு உங்களுக்கு. கிரீன் ஃபைனான்ஸ் ஸ்கீம் இதுவும் அதே லைன்ல வர்றது 4E ஸ்கீம் மாதிரியே தான். இதுல இன்னொன்று என்னன்னா 20 crore வரைக்கும் தரலாம். அந்த ஸ்கீம்ல நமக்கு 7.5 crore வரைக்கும் தான் தர முடியும். இதுல 20 crore வரைக்கும் நம்ம தரலாம். செக்யூர்டு பிசினஸ் லோன். ஸோ இது வந்து நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்த ஸ்கீம்ல அப்படியே ஆப்போசிட். என்னன்னா அந்த ஸ்கீம்ஸ்ல லேண்டோ கொலாட்ரல் அதெல்லாம் நம்ம பண்ண இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காது. பட் இது வந்தோம்னா செக்யூர்டு பிசினஸ் லோன் வந்து லோன் அகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. இஃப் யூ ஹேவ் அ கொலாட்ரல் லேண்ட் இருக்கு, பட் எனக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம்ல நம்ம வாங்கிக்கலாம். மேக்ஸிமம் 10 crore வரைக்கும் தரலாம். ஆனா இதுக்கு ஒரு நெட் ப்ராஃபிட் இருக்கணும். உங்களோட யூனிட்ல 2 years இருக்கணும். ரீபேமெண்ட் பீரியட் மற்ற எல்லா ஸ்கீம்ஸை விட இதுல ஜாஸ்தி. 3 to 15 years வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸ்கீம்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப பேசிக்கா இவ்வளவுதான் கவர் பண்ணியிருக்கோம். லைக் அரைஸ் தப்பண்ணா அந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அவ்வளவுதான் இது. அடுத்தது ஜஸ்ட் சிட்பி மூலமா அடுத்து என்ன, அதாவது MSMEயோட ஃபைனான்சிங்க்கு இன்டைரக்ட்ல என்ன இம்பாக்ட்ங்கிறத பார்க்குறோம். ட்ரெட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு. ட்ரெட்ஸுங்கிறது என்னன்னா பில் டிஸ்கவுண்டிங் எக்ஸ்சேஞ்ச். லைக் நீங்க ஒரு கஸ்டமருக்கு நீங்க சப்ளை பண்றீங்க. அந்த கஸ்டமர் உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள், உங்களுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும், ஒரு 30 days 60 days 90 days கழிச்சு தான் அவங்க வந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட் தருவாங்க. பட் என்னன்னா இது வந்து நிறைய இடத்துல அதே அந்த கிரெடிட் பீரியடுக்குள்ள தர்றதில்ல. ஸோ அதுக்கு ஒன்றானது என்னன்னா, நீங்க கொடுக்குற கஸ்டமர் அந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் இந்த பில்லை அப்லோட் பண்ணிடுவார். இந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் எல்லா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் எல்லா NBFCஸும் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க. ஏதாச்சும் ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க் பார்த்துட்டு அந்த பில் நான் உங்களுக்கு செட்டில் பண்றேன் அப்படின்ட்டு நீங்க அந்த பில்லோட வேல்யூ உங்களுக்கு வந்துடும். அந்த பில்லோட வேல்யூ உங்களோட சப்ளையருக்கு லோனா போயிடும். ஸோ இட் வில் பி அ லோன் ஃபார் யுவர் சப்ளையர், பட் யூ வில் கெட் யுவர் சேல் ப்ரொசீட்ஸ் வித்தின் 30 days 60 days or 90 days. அந்த கிரெடிட் பீரியடுக்குள்ள உங்களுக்கு வந்துடும். இதனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா, நீங்க அந்த ஃபண்டை உங்க லாக் ஆயிருக்காது. அந்த ஃபண்டை எடுத்து நீங்க மறுபடியும் ரா மெட்டீரியல் வாங்கி மறுபடியும் உங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ்ல போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த இதில் தான் இந்த த்ரெட்ஸுங்கிறது உருவாச்சு. அண்டு மேஜரா 3 த்ரெட்ஸ் இருக்கு. அதாவது பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. அதுல நம்ம SIDBI அண்ட் NSE ஆப்ரேட் பண்றது RXIL, ரிசீவபிள்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட். இது வந்து MSMEஸ்க்கு எப்படி யூஸ் ஆகும்னா, உங்களோட சப்ளையரை பொறுத்து நாங்க வந்து மேஜர் சப்ளையர்ஸ், அதாவது OEMs, லார்ஜ் கார்பரேட்ஸை இதுல மேண்டேட்டரியா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ உங்களோட சப்ளையர்ஸ் யாராச்சும் அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வர ப்ரொசீட்ஸ் இந்த மூலமா த்ரெட்ஸ் மூலமா வந்துடும். தென் CGTMSE எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். என்னன்னா, ஒரு கஸ்டமர் பேங்க் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்களால கொலாட்ரல் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் CGTMSE உள்ள வரும். கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்ட் ட்ரஸ்ட் ஃபார் MSMEs. முன்னாடி வந்து இது 2 crore வரைக்கும் தான் லோன் இதுல கவரேஜா இருந்துச்சு. இப்போ 5 crore வரைக்கும் அவங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் லைக் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் கேரண்டி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் யூ. உங்களுக்காக கவர்மெண்ட் தர கேரண்டி. ஸோ இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ப்ரீமியம் மாதிரி. இன்சூரன்ஸ் நம்ம ப்ரீமியம் கட்டுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு ப்ரீமியம் நம்ம கட்டணும். உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 8% இருந்துச்சுன்னா 0.5, அண்ட் உமன் என்டர்பிரினர்ஸ்க்கு இன்னும் கம்மியாவே இருக்குங்க. 0.4 or 0.45 அவ்வளவுதான் ப்ரீமியம் நீங்க கட்டணும். ஸோ உங்களோட ஃபைனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 9.45 வரும் இன்ட்ரெஸ்ட், இயர்லி இன்ட்ரெஸ்ட். இது வந்து நீங்க உங்க மூலமா நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. நீங்க அப்ரோச் பண்ற பேங்க் அவங்களுக்கு உங்களோட ரிஸ்கை பார்த்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்டோட ரிஸ்க் இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற பார்த்துட்டு அவங்களே எடுத்துப்பாங்க. CGTMSEல நான் கவரேஜ் வாங்குறோம் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவங்களே எடுத்துப்பாங்க. அண்ட் ஸ்டாண்டப் இந்தியா ஸ்கீம். இந்த ஸ்டாண்டப் இந்தியா ஸ்கீம்ங்கிறது வந்து 2017 or 18 கொண்டு வந்தது. மெயினா எதுக்குன்னா, ஒரு பேங்க் பிரான்ச், ஒரு கமர்ஷியல் பேங்கோட ஒரு பிரான்ச்ல கண்டிப்பா ஒரு SC or ST பாரோயருக்கு கொடுத்துருக்கணும், அண்ட் 1 உமன் பாரோயருக்கு ஒரு லோன் கொடுத்துருக்கணும். ஏன்னா நம்ம ரூரல் சைடு உமன் பாரோயர்ஸ்ல இதே இல்லை. அந்த பேஸ்ல தான் இது கொண்டு வந்தது. ஸோ ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் இது மேண்டேட் கொண்டு வந்தா அட்லீஸ்ட் அந்த ஏரியாவில் ஒரு உமன் என்டர்பிரினர் பாரோயர் அங்க வரும் அப்படிங்கறது அந்த கான்செப்ட்ல கொண்டு வந்தது. ஸோ நீங்க வந்துட்டு இந்த ஸ்டாண்டப் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட SIDBIயோட இது என்னன்னா, அந்த வெப்சைட்டை நம்ம தான் மெயின்டைன் பண்றோம். அதுல இஃப் யூ ஹேவ் டைம் போய் பாருங்க. ஸ்டாண்டப் இந்தியால உங்களுக்கு உண்டான ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட், அதாவது என்னென்ன பிசினஸ் இருக்கு, என்ன பேங்க் அப்ரோச் பண்ணணும், எவ்வளோ இது வரைக்கும் சாங்ஷன் ஆயிருக்கு,
அண்டு இன்ஃபர்மேஷன் வரும். என்னென்ன லைக் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு லோனுக்கு, இல்லை யார் யார் உங்களுக்கு இந்த எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த இதில் இருக்கும் உங்களுக்கு. தென் உத்யமி மித்ரா போர்ட்டல் சேம் ஆஸ் ஸ்டாண்டப் இந்தியா போர்ட்டல். ஆனால் இது வந்துட்டு ஓவரால் லைக் ஸ்டாண்டப் இந்தியாங்கிறது உமன் அண்ட் எஸ்சி/எஸ்டி பார்வையர்ஸ்க்காக கொடுக்கறது. இது வந்து ஓவரால் எல்லாத்துக்கும் கொடுப்பாங்க. This is also virtual marketplace. அதாவது end to end solutions. Virtual marketplace னா Flipkart, Amazon இருக்கு இல்லைங்களா? So almost same like this. If you are registered for banks, if உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ லோன் அப்படிங்கிற ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா பேங்க்ஸுமே அதில் மெம்பர்ஸ். அவங்க வந்து பார்த்து ஓகே XYZ கம்பெனிக்கு இவ்வளோ லோன் தேவைப்படுது, நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ தரேன் அப்படின்னு அவங்க ரெஜிஸ்டர் இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க த்ரூ த போர்ட்டல் இட் செல்ஃப். ஸோ அவங்க ஆஃபர் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டேர்ம் லோன் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா, உங்களோட கால்குலேஷனுக்கு உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட் மீட் பண்ணுச்சுன்னா நீங்கள் அங்கே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் விர்ச்சுவல் மார்க்கெட் பிளேஸ். 10 crore வரைக்கும் இதில் அக்சஸ் பண்ணலாம். பட் சம் திஸ் திங் இஸ் தேர். ஓகே, சம் கன்சர்ன் இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி, பட் அது இப்போ எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைக் தே வர் நாட் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் அந்த மாதிரி, பட் தே ஹவ் ரிமூவ்ட் இட். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிட்பிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. வி ஹாவ் அவர் பிரான்ச் அட் ஹியர் நியர் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ், அண்ணா சாலை ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ். யூ கேன் நோட் டவுன் திஸ் நம்பர். உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ், அதாவது எனக்கு சொன்னது வந்து எல்லாருமே ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது வந்து இதுல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஸ்கீம்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஓகேன்னா இந்த நம்பருக்கு நோட் பண்ணுங்க. யூ கேன் விசிட் அவர் பிரான்ச் ஆல்சோ. we can discuss and we can see like எப்படி உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கறது நம்ம இதுல ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி சிட்பி பொறுத்த வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குங்களா, இல்லை ஏதாச்சும் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? சார் அந்த 4 சார் ரெப்போ ரேட்னு ஒன்று சொன்னீங்களே அப்படின்னு என்ன சார்? மேம் சரியா கேட்க மாட்டேங்குதுங்க. சரி சார். சார் 4 சொன்னீங்க, ரெப்போ ரேட்னு ஒன்று சொன்னீங்களா சார்? ரெப்போ ரேட்னு சொல்லிட்டு. ஆமாமாங்க. ரெப்போ ரேட்டுங்கிறது வந்து ஆர்பிஐயோட ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டுங்க. அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், இந்த 6.5 இப்ப இருக்கிறது, இந்த ரேட்டுக்கு கீழே நீங்க யாருமே லோன் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த கிரைட்டீரியா. அந்த இதுல ஆர்பிஐ எல்லா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கும் அது கொடுக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு பேங்க்ஸுக்குமே நீங்க ஒரு லோன் வாங்குறீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேங்க்ஸுமே ஒரு ரேட் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ரேட்டு கூட எக்ஸாம்பிள் சிட்பிக்கு 8ன்னா அந்த 8 கூட உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரெட் போட்டு தருவாங்க. லைக் 1, 2, 3 அப்படிங்கிற ஸ்ப்ரெட் போட்டு தருவாங்க. அந்த 8ங்கிற பேஸ் ரேட்டுக்கு பேஸா இருக்கிறது இந்த ரெப்போ ரேட்டு தான். சார் அந்த 4E ஸ்கீம் ஒன்ஸ் அகைன் ரிப்பீட் பண்றீங்களா சார்? சாரி. கொஞ்சம் ஹலோ. Yeah ma'am. ஆக்சுவலி 4E ஸ்கீம்ங்கிறது வந்து நான் சொன்னது ரூஃப் டாப் விண்ட் ஆர் எனி அதர் ரினியூபிள் எனர்ஜி. அதுக்கு நீங்க போறதுனாலும் இந்த ஸ்கீம்ல எலிஜிபிள். ஆர் ஏதாச்சும் மெஷினரி நீங்க எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்ங்கிற இந்த சென்ஸ் கம்மி எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் பண்ணுது அண்ட் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் யுவர் ப்ரொடக்ஷன் வித் த சேம் பவர் அண்ட் சேம் லைக் எனர்ஜி சேவிங் நிறைய இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம்ல உங்களுக்கு அது கவரேஜ் கிடைக்குங்க. சார் இப்போ இதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நான் என்னோட பிசினஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கணும். அந்த பிசினஸ்ல வந்து நான் இப்போ எந்த மெஷினர்ஸ் வாங்க போறேனோ அது இந்த கேட்டகரி இந்த எலிஜிபிலிட்டில வந்தா மட்டும்தான் அப்ளிகபிள். இன்கேஸ் எனக்கு வந்து நான் புதுசா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், எனக்கு எந்த ஃபார்மும் இல்ல, வீட்ல தான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் அப்ளை பண்ண முடியாது இல்லைங்களா சார்? இல்ல மேம், உங்களுக்கு வந்து இந்த கிரீன் ஃபைனான்ஸ் ஸ்கீம்னு வருங்க. கிரீன் ஃபைனான்ஸும் மோர் ஆர் லெஸ் 4E ஸ்கீம் மாதிரியே தாங்க. பட் நீங்க நியூ புதுசா ஆரம்பிக்கிறதுனால இந்த ஸ்கீம்ல கவர் ஆகும். மற்ற இதெல்லாமே ஒரே மாதிரி தான். ஐ மீன் மற்ற பாராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி தான்.
இப்போ இதுக்கு வந்து நான் எந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி வருங்க சார்? இப்போ நான் எனக்கு வந்து பெருசா வந்து நான் ஏதோ இப்போ வீட்லயே தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். வெளியெல்லாம் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறது இல்ல. ஆனா அதுக்கு நான் மெஷின்ஸ் நான் பை பண்ண போறேன். ஸோ அந்த மெஷின்ஸ்க்கான காஸ்ட் வந்து நான் இந்த ஸ்கீம்ல வந்து சப்சிடி மாதிரி வாங்கிக்க முடியுங்களா? இல்ல இல்ல லோனுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியுங்களா? லோன் வாங்கிக்கலாம். பட் என்னன்னா உங்களுக்கு உண்டான ஓகே, ஆக்சுவலி இது வந்து ப்ராஜெக்ட் வைஸ் போய் ஸ்பெசிஃபிக் டீடைல்ஸ் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசணுங்க. பட் ரொம்ப பேசிக்கா என்ன வேணும்னா, நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பீங்க. எப்படி உத்தியம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருப்பீங்க. அதுல ஸ்டார்ட் பண்ணி இது என்னவா கொண்டு வர போறீங்க, லைக் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பா, பார்ட்னர்ஷிப்பா, பிரைவேட் லிமிட்டடா அப்படிங்கிற அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல ஆரம்பிச்சு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் நீங்க கொடுப்பீங்க. ஏன்னா இப்போ ரன்னிங் என்டர்பிரைசஸ்னா கடைசி 3 வருஷத்தோட வச்சு நாங்க கிரெடிட் பார்ப்போம். இப்போ புதுசுனால ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அடுத்த 5 வருஷத்துல நீங்க எவ்வளவு பண்ணுவீங்க, ஸோ எவ்வளவு ப்ராஃபிட் எடுப்பீங்க, எவ்வளவு உங்களுக்கு வந்து ஹாலிடே பீரியட் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வச்சு பார்ப்போம். ஸோ இந்த 3 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் பேசிக் டீடைல்ஸ். நான் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி என்னோட ஐடியா என்னன்னாங்க சார், பொட்டிக் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்க சார். ஸோ பொட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வீட்லயே கொஞ்சம் சில மிஷின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டு வீட்லயே வந்து ஸ்டிச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது வந்து நான் வெளியே கொடுத்து அந்த மார்க்கெட்ல எப்படி போகுது அப்படின்ற மாதிரி நான் அனலைஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் சார். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி இதுக்கு நான் இப்போ மெஷின்ஸ் நான் இனிஷியலா வாங்கணும்னா எனக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் சப்போர்ட் வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நான் இந்த லோன் அப்ளை பண்ண முடியுங்களா? ஷூர், பண்ணிக்கலாம் மேம். ஆனா வந்து இதுக்கு நான் ஏதாவது லிமிட்டடா பார்ட்னர்ஷிப் போட்டிருக்கேன்னா அந்த மாதிரி சர்டிபிகேஷன் காமிக்கணுங்களா? ஆமா மேம். ஆக்சுவலி நம்ம சிட்பியை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினா வந்து எந்த பாரோயர் வந்து மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி அவங்களுக்கு வந்து எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கணும். ஸோ எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்னா நீங்க உத்தியம் ஆர் நம்ம இப்போ இருக்கிறது உத்தியம் தான் பேன் இந்தியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அதுல நீங்க பண்ணும்போது ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னா நீங்க மட்டும் நடத்துறது, பார்ட்னர்ஷிப்னா மேபி யூ அண்ட் யுவர் கொலீக், அண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற அந்த கான்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப முக்கியம் மேம். அது இருந்தால் தான் அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும். அது இருந்தால் தான் நம்ம கிட்ட லோன் வாங்குறதுக்கு எலிஜிபிளோ வருங்க. ஓகே. அடுத்த ஸ்லைட் போலாங்களா? சார் இன்னொரு செகண்ட் சார், இந்த உத்யமித்ரான்ற அந்த ஸ்கீமை கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்றீங்களா சார்? யா. ஆக்சுவலி உத்யம் மித்ரா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு போர்ட்டல் மேம். போர்ட்டல்னா என்னன்னா லைக் இட்ஸ் வெப்சைட். அதுல எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம்னா, நீங்க லாகின் பண்ணிப்பீங்க, பண்ணி உங்களோட லோனுக்கு உண்டான என்னென்ன டீடைல்ஸ் அப்படிங்கிறது, எவ்வளவு லோன் வேணும், எதுக்கு லோன் வேணுங்கிற பேசிக் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஃபில் பண்ணிருவீங்க. இட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் சர்டன் டாக்குமெண்ட்ஸ். என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் லைக் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், கேஒய்சி, அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ண சொல்லுவோம். அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு 3 பேங்க் சூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு வந்து இந்த பேங்க்ஸ் எனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ், எஸ்பிஐ, எஸ் பேங்க், பேங்க் ஆஃப் பரோடா, எனக்கு இதெல்லாம் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னீங்கன்னா எஸ்பிஐ பீப்புள், பேங்க் ஆஃப் பரோடா பீப்புள், எஸ் பேங்க் பீப்புளும் அந்த போர்ட்டல்ல இருப்பாங்க. ஸோ as soon as you applied அவங்களுக்கு அந்த இன்டிமேஷன் போயிடும், இந்த மாதிரி XYZ கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க இந்த லோனுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ தே வில் கிவ் யூ தேர் ஆஃபர்ஸ். இப்போ எல்லாமே உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்கு அவங்களுக்கு, அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா இருக்குன்னா தே வில் கிவ் தேர் ஆஃபர்ஸ். என்னால் நீங்கள் 1 crore கேட்டிருக்கீங்க, நாங்கள் 90 lakh தர முடியும், 9% தர முடியும், 5 years ரீபேமெண்ட் பீரியட தர முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிடுவாங்க. இஃப் யூ ஆர் ஓகே யூ கேன் அக்செப்ட் தட் அண்ட் ஃபர்தர் ப்ராசஸை நீங்கள் டைரக்டாக போய் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் இந்த உத்யமி மித்ரா போர்ட்டல் மேம். அதர் தன் தட் நீங்க ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட், அதாவது எப்படி நீங்க லைக் மார்க்கெட் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது எப்படி மார்க்கெட் இருக்கு, இந்த எந்த பேங்க்ல எந்த ஹையர் இது இருக்கு, லைக் சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் அப்ரூவல், அதெல்லாமே நீங்க அதில் பார்த்துக்கலாம். அதுதான் இந்த மெயின் இதோடது. ஓகே. ஸோ இப்போ இதுல வந்து இந்த லோன் வந்து 2 வகையா 2 அத கிரீன் ஃபைனான்ஸ் ஸ்கீம்லயும் நான் எடுக்கலாம். இல்ல இந்த போர்ட்டல் உத்யமி மித்ரா போர்ட்டல் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் காமன் ஃபார் ஆல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ். சிட்பிக்கு உண்டானது நம்ம சிட்பி வெப்சைட்ல நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே. யா. ஓகேங்க சார், தேங்க் யூ. Anything else? Okay.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நேஷனல் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்பரேஷன் லிமிடெட், அதாவது NSIC அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல என்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் எப்படின்னா இதுவும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், யூனியன் கவர்மெண்ட் கீழே வர்றது. இதுல எப்படின்னா லோன் ஸ்கீம்ஸ் ஒரு 4 or 5 இருக்கு. அதர் தென் லோன் ஸ்கீம்ஸ் லைக் மார்க்கெட் சப்போர்ட், மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட், கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டேஷன், அதாவது நீங்க லோன் அப்ளை பண்றதுக்கு இவங்களே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்ங்கிறது வந்து இதுல நிறைய இருக்கு. ஸோ லெட் அஸ் see ரா மெட்டீரியல் அகேன்ஸ்ட் பேங்க் கேரண்டி. ஸோ NSICங்கிறது வந்து ஹேண்ட் ஹோல்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் லோன் ப்ரொவைடிங் இன்ஸ்டிடியூஷன். இப்போ பேங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன டேர்ம் லோன் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இதெல்லாம் வந்து ஃபண்ட் பேஸ்டு, அதாவது நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணி நான் ஃபண்டை உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன், இதெல்லாம் ஃபண்ட் பேஸ்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதர் தென் ஃபண்ட் பேஸ்டு நான் ஃபண்ட் பேஸ்டுன்னு ஒன்று இருக்கு. அதாவது ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ a கேரண்டி. நீங்கள் ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து சப்ளை ஒரு மெட்டீரியல் சப்ளை வாங்குறீங்கன்னா லெட்ஸ் டேக் அந்த சப்ளையர் ஒரு இம்போர்ட்டராக, அதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரி சப்ளையராக இருக்காரு. ஸோ அந்த டைமில் ஒரு பேங்க் கேரண்டி கேட்பாங்க. ஓகே நீங்கள் வந்து எனக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு ஓகே, பட் யூ ஹேவ் டு கிவ் மீ பேங்க் கேரண்டி ஸோ தட் நான் எனக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை, கான்ஃபிடன்ஸோட நான் உங்களுக்கு பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா ஸோ பேங்க் கேரண்டிங்கிறது வந்து எந்த ஒரு பேங்க்ல நீங்கள் லோனுக்கு அப்ரோச் பண்ணியிருக்கிற பேங்க்ல நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா வித் தட் பேங்க் கேரண்டி பேங்க்குக்கு எந்த ஃபண்ட் அவுட் கோவும் இல்லை. ஜஸ்ட் XYZ கம்பெனிக்கு நான் வந்து பேங்க் கேரண்டி கொடுத்துருக்கேன் 1 crore அப்படிங்கிறது ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும். பட் அந்த பேங்க் கேரண்டி வச்சு NSIC உங்களுக்கு லோன் கொடுக்கும். லைக் உங்களுக்கு இது மெயினாக வந்துட்டு ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு. ஸோ ரா மெட்டீரியல் நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஏதாச்சும் நார்த் இந்தியன் ஆர் சவுத் இந்தியன் சென்ட்ரல் இந்தியன் கம்பெனிலேருந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உண்டான பேங்க் கேரண்டி நீங்கள் NSIC கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸாகவே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ தட் ஹியர் நான் ஃபண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஃபண்டாக வருது. அண்டு பேங்க்ஸ் வில் பி வெரி ஹாப்பி டு கிவ் பேங்க் கேரண்டி ஒன்லி. ஏன்னா அவங்களோட ஃபண்ட் அவுட் கோ இல்லை, ஸோ ரிஸ்க்கும் கம்மி அவங்களுக்கு. இது வந்து half year, அதாவது 180 daysக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ மீனிங் அந்த 180 daysக்குள்ள நீங்கள் ரா மெட்டீரியல் வாங்கி அதை ஃபைனல் ப்ராடக்டாக மாற்றி சேல் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் எடுத்துருக்கணும். அதுதான் அந்த கால்குலேஷன் தான் 180 days. இது வந்துட்டு டைரக்டா ஆக்சுவலி NSIC பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே டைரக்டா போய் பண்றதுல தான் ஒரு இது இருக்கு. ஐ மீன் தே ஆர் மச் மோர் கம்ஃபர்டபுள் வித் தட். ஏன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே ஆஃப்லைன் அண்ட் நம்ம எல்லாமே வெப்சைட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம அங்க அப்ளை பண்றதுங்க வந்து நேரடியா இருந்தா இட் வில் பி ஈஸி. கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டேஷன் த்ரூ பேங்க். ஸோ இது நான் சொன்ன மாதிரி தான் NSIC ஒரு 20-25 பேங்க்ஸ் கூட அவங்க MOU சைன் பண்ணியிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் எஸ் பேங்க், SBI, BOB. இப்போ என்னன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு லோன் தேவைப்படுது, பட் அது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுங்கிறது தெரிலன்னா NSIC ஆஃபீஸில் போய் ஜஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது சொன்னீங்கன்னா தே வில் ப்ரிப்பேர் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம், தே வில் ப்ரிப்பேர் த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். என்னென்ன பேங்க் லோன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தேவையோ அவங்க அது எல்லாமே அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி எந்த பேங்க்ல நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ லைக் வேர் எவர் தே ஹேவ் MOU வித் அந்த பேங்க்ல அவங்களே அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் தே வில் ஃபாலோ அப் ஆல்சோ ஆன் யுவர் பிஹாஃப். ஸோ மெயின் எய்ம் என்னன்னா MSMEக்கு வித்தவுட் எனி ஹர்டல்ஸ் லோன் போகணுங்கிறது தான் இந்த இதோட கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டேஷன். ஏன்னா லைக் ப்ரைவேட் ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க, பட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்ட் இஸ் ஆல்சோ லைக் கவர்மெண்ட் ஏஜென்ட். அந்த எதுவும் கொஸ்டின் பண்ற மாதிரி இருக்காது. பில் டிஸ்கவுண்டிங் ஸ்கீம், அந்த ட்ரிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ பில் டிஸ்கவுண்டிங் நீங்க வந்து கஸ்டமருக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க சார் ஸ்கிரீன் கரெக்ட்டா விசிபிள் ஆகலைங்க சார். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா சார்? ஷேர் பண்ணி தரேங்க, ஒரு நிமிஷம். ஐ வில் ஸ்டாப் ஷேரிங் அண்ட் தென் அகைன் ஸ்டார்ட். இப்போ ஓகேவா? இப்போ ஸ்கிரீன் கரெக்டா தெரியுதுங்களா? எஸ் சார் தெரியுது. பில் டிஸ்கவுண்டிங் ஸ்கீம். ஸோ இதுவும் நான் அந்த ட்ரிட்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ல சொன்னதே தான். லைக் நீங்க வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு சப்ளை பண்ணிட்டீங்க, அவங்க உங்களுக்காக ஒரு அமௌண்ட் லைக் கிரெடிட் பீரியட் 30, 60 or 90 days ஆஸ் பர் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் தருவாங்க.
பட் அந்த பீரியடை நம்ம கம்மி பண்ணோம்னா உங்களோட ப்ரொடக்ஷன், அந்த ஃபண்டு பிளாக் ஆகாமல் உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியாகுங்கிறதுக்காக நம்மளது வந்து ட்ரெட்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம். பட் இவங்க வந்து அது ஒரு ஸ்கீமாக கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் உங்களோட பில் இப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் பில்ஸை நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பில்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக இவங்க இது தருவாங்க, லைக் ஃபண்ட்ஸ் தந்துருவாங்க. எகெயின் செக்யூரிட்டியாக பேங்க் கேரண்டி கேட்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ த கேரண்டி ஆஃப் த ப்ரமோட்டர்ஸ். இது வந்து பர்ச்சேசர் அண்ட் செல்லர் வைஸ் லிமிட்டும் இருக்கு. அதாவது சப்ளையர் ஒரு லார்ஜ் கார்பரேட்டா இருக்கலாம், இல்லை கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்கா இருக்கலாம். அந்த கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்க்கு இவங்க ஒரு லிமிட் கொடுத்துருவாங்க. லெட்ஸ் சே 10 crore. ஸோ 10 கஸ்டமர்ஸ்க்கு 1 crore லிமிட் தந்துருவாங்க. இல்லைன்னா நீங்க ஸ்மால் கார்பரேட்ஸ் ஹூவர் சப்ளைங் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. எக்ஸ்வைசர் கம்பெனிக்கு 1 crore அப்படின்னா ஒரு ரிவால்விங் லிமிட் மாதிரி அந்த 1 crore நம்ம எத்தனை பில்ஸ் வேணாலும் அவங்ககிட்ட இது பண்ணிக்கலாம், அந்த ஐ மீன் ஃபண்டு பண்ணிக்கலாம். அந்த கான்செப்ட்ல இருக்கு. தென் அஸ் ஐ செட் அவங்களுக்கு வந்து லோன் ஸ்கீம் ஆர் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ரொம்ப கம்மி. அதர் தென் திஸ் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் சப்போர்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி. லைக் மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட்ல பார்த்தோம்னா கன்சோர்சியா அண்ட் டெண்டர் மார்க்கெட்டிங். நீங்க அதாவது ஒரு சின்ன கார்பரேட் ஆர் ஸ்மால் ரீட்டைல் கஸ்டமர் ஒரு டெண்டர்ல அந்த இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுன்னா லாட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாஸ் ஆர் தேர். லைக் இவ்வளோ யூனிட்ஸ் மினிமம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், இஎம்டி எர்னஸ்ட் மணி டெபாசிட், அதாவது ஒரு டெபாசிட் இவ்வளோ கட்டியிருக்கணும் அப்படிங்கிற நிறைய எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா இருக்கு. ஒரு ஸ்மால் கார்பரேட் ஆர் ஸ்மால் ரீட்டைல்னால அவங்களால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் என்எஸ்ஐசி கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா எல்லாத்தோட இதே மாதிரி சிமிலரா இருக்கிறவங்க, லெட்ஸ் டேக் ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறவங்க அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல ஒரு 3 ஏரியால இருக்காங்க. ஸோ அவங்க 3 பேர்த்தையும் ஒன்னா கொண்டு வந்து ஆஸ் அ சிங்கிள் சப்ளையரா அவங்க டெண்டர் போடுறதுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் வில் பி தே ஆர் தே ஆர் ஜாயினிங் டுகெதர் த சப்ளையர்ஸ். அது ஒன்று இருக்கு. தென் சிங்கிள் பாயிண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கீம். இது வந்து என்னன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் ஆல் த லைக் நீங்க இந்த என்எஸ்ஐசியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் சம் திஸ் திங், ஒரு கைட்லைன் இருக்கு. என்னன்னா 25% ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்கோட சப்ளையர்ஸ் எம்எஸ்எம்இ இருந்து தான் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த டேட்டா பேஸுக்காக என்எஸ்ஐசியில் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ வில் கெட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்டிமேட்டட் வேர் எவர் இட்ஸ் டெண்டர் போயிட்டு இருக்கு, இல்லை உங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு டிமாண்ட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது, இல்லை சப்சிடி ஏதாச்சும் வந்திருக்கு, அந்த இதெல்லாமே வந்துட்டு இந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அவங்க உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் அப்ளை ஃபார் அதர் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பில் டிஸ்கவுண்டிங் எல்லாத்துக்குமே இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யூஸாக இருக்கும். தென் இன்ஃபோமீடியரி சர்வீசஸ்னா லைக் வெறும் மார்க்கெட்ல இப்போ நடக்கிறத எல்லாம் சொல்றது தான். இன் அடிஷன் டு தட் நீங்கள் வந்து ஒரு போர்ட்டல் வெப்பேஜ் நீங்கள் அங்கே பண்ணிக்கலாம். லைக் இந்தியா மார்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வெப்பேஜ் நீங்கள் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் வெப் போர்ட்டல் நீங்கள் ஒரு வெப் போர்ட்டல் உங்களுக்காக எடுத்துக்கலாம். லைக் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்தியா மார்ட்லலாம் இந்த எக்ஸ்வைசர் கம்பெனி அப்படின்னா அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு ஹோம் பேஜ் போய் அவங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு காமிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு உண்டான மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் மார்க்கெட்டிங் இன்டெலிஜென்ஸ், அவங்க ஒரு டேட்டா பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ மார்க்கெட்டில் என்னென்ன நடக்குது, என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு இப்போ டிமாண்ட் ஜாஸ்தி, என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த இவ்வளோ பேர் கேட்டிருக்காங்க, என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, என்ன ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த மார்க்கெட்டிங் இன்டெலிஜென்ஸில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதர் தன் தட் மிஷின்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் செல்லிங் ஸ்கீம். ஸோ இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முடிவு பண்ணிட்டீங்க, மெஷின் வேணும் அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணியாச்சு. பட் எங்கிருந்து வாங்கலாம், எந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு வேணுங்கிற ரெக்குயர்மெண்ட்ல அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்ல எங்க மெஷின் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இவங்க ஹெல்ப் பண்ணி சொல்லுவாங்க. லைக் ஓஇஎம் ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம கோயம்புத்தூர்ல, எல்எம்டபிள்யூ ஓஇஎம், அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வேணுங்கிற ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அவங்க கிட்ட மிஷினரி இந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் வாங்கிக்கலாம். நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் லெவலில் சொல்றேன். இவங்க பேன் இந்தியா வேர்ல்டு லெவலில் என்ன இருக்கு, இம்போர்ட்டட் என்ன இருக்கு, அவங்களோட குவாலிட்டி என்ன, ட்ராக் ரெக்கார்டு என்னங்கிறது இவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற என்எஸ்ஐசியோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் ப்ளீஸ் நோட் டவுன். ஓகே, என்எஸ்ஐசியில் இது வரைக்கும் சொன்னதில் ஏதாச்சும் கிளாரிஃபிகேஷன் வேணுமா?
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சொல்லுங்க. சாரி, NSCI வந்து இவங்கள வந்து பிரேமானந்த் அவங்கள ரீச் பண்ணா இந்த சப்போர்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? இந்த மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே. அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாங்களா? ஓகே சார், போலாம் சார். ஓகே. ஸோ SIDBI NSIC பார்த்தோம். இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் இது வந்து ஸ்டேட் லெவலில் MSMEஸ்க்காக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இதுலேயும் நம்ம NSIC மாதிரியே தான் இவங்க லோன் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி ஸ்கீம்ஸ். பட் அதர் தேன் தட் மெயினானது வந்து சப்சிடி வந்து இவங்க தான் வாட் எவர் ஸ்டேட் சப்சிடி வர்றதை வந்து இவங்க மூலமாக ரூட் பண்ணுவாங்க. சார் ஸ்கிரீன் அகைன் தெரியலைங்க சார், சாரி. ஒரே நிமிஷம். ஓகேவா? இன்னும் விசிபிள் ஆகலைங்க சார். எஸ். ஸோ லோன் ஸ்கீம்ஸ்னு பார்த்தா இவங்ககிட்ட 4 தான் இருக்கு. ஒன் இஸ் நீட்ஸ், தென் அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம், பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம், அண்ணல் அம்பேத்கர் பிஸ்னஸ் சாம்பியன் ஸ்கீம். இது எல்லாமே பேசிக்காக என்னன்னா லோன் ஸ்கீம்ஸ். லைக் எவ்ரிபடி புது ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு இந்த லோன் ஸ்கீம்ஸ்ல தான் கொடுப்பாங்க. நியூ ஆண்டர்பிரினியூர் கம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்கணும், அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டாக இருக்கணும். 21 to 35 இருக்கலாம். உமன் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேட்டகரிஸ்க்கு ரிலாக்ஸேஷன் அப் டு 45 இயர்ஸ் இருக்கு. அண்ட் டிகிரி, டிப்ளமோ, ITA வொகேஷனல் ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்கணும். இவங்க லோன் லைக் ஏன்னா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இவங்க ஃபில்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ட்ரைனிங் முடிச்ச உடனே வித் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் தே வில் சென்ட் த பர்சன்ஸ் டு பேங்க்ஸ். பேங்க்ல இவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் பேர்ல அவங்களுக்கு உண்டான லைக் 10 lakhs இருந்து 5 crore வரைக்கும் உங்களுக்கு லோன் கிடைக்கும். ஸோ இதுல என்ன பெனிஃபிட்னா கேபிட்டல் சப்சிடி 25% ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் இவங்களுக்கு வரும். மேக்ஸிமம் 75 lakhs இருக்கு. 3% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் த்ரூ அவுட் த என்டையர் ரீபேமெண்ட் பீரியட். அதாவது டேர்ம் லோன் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஒரு புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா டேர்ம் லோன் தேவைப்படும் ஃபார் கெட்டிங் த மிஷினரிஸ் ஆர் செட்டிங் அப் த யூனிட். அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவைப்படும் டு ரன் த யூனிட், ரன் த ஆப்ரேஷன்ஸ். அந்த ரெண்டுமே இந்த ஸ்கீம்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். நம்மளோட கேபிட்டல் சப்சிடி அப்படின்னா டேர்ம் லோன்ல 25%. எக்ஸாம்பிள் 1 crore உங்களுக்கு வந்து லோன் எடுக்கிறீங்கன்னா 25%, அதாவது 25 lakhs வந்து இவங்க சப்சிடியா கொடுத்துருவாங்க. ஸோ உங்களோட டோட்டல் அவுட்கோ, அதாவது எவ்வளோ லோன் எடுத்திருக்கீங்கன்னா வெறும் 75 lakhs தான். அடுத்தது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல இவங்க என்ன மாதிரி கொடுப்பாங்கன்னா 3% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன். நீங்க உங்க லோன் வாங்கியிருக்கிறதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தோம்னா ஒரு 10% ஆர் 12% இருக்குன்னு வைங்களேன். நீங்க பே பண்றது 12% தான். பட் DIC will reimburse 3%. ஸோ உங்களோட எஃபெக்டிவ் ரேட் பார்த்தோம்னா வெறும் 9%. 12 - 3 9% தான் இருக்கும். அதுதான் இதோட மெயின் திங்ஸ். மேனுஃபேக்சரிங்லயும் இருக்கலாம், சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயும் இருக்கலாம். அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து மோர் ஆர் லெஸ் எல்லாமே 45 years கீழே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். இதுல 8th பாஸ் ஆயிருந்தா போதும். ஃபேமிலி இன்கம் ஷுட் பி பிலோ 5 lakh. இதுலயும் மேனுஃபேக்சரிங், சர்வீஸ், ட்ரேடிங் எல்லாமே இருக்கலாம். அண்ட் ப்ரமோட்டர் கான்ட்ரிபியூஷன் வில் பி கிவன் பை DIC. லைக் 1 crore-னா 10%, 10 lakhs வந்து இவங்க தந்துருவாங்க. அடிஷனல் 5% will be also be there for special category including women. அவங்களுக்கு வந்து இவங்க 15% தந்துருவாங்க. Again loan will be arranged from banks. And individual capacity பார்த்தோம்னா இண்டிவிஜுவல் கேபிட்டல் சப்சிடி பார்த்தோம்னா 25%. ஸோ 25%ங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட். பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம்
இது 18 இயர்ஸ் மேலே இருக்கணும். எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் தேவையில்லை. பட் அவங்க வந்து ஒரு 10 lakh மேலே அவங்க ப்ராஜெக்ட் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மினிமம் 8th பாஸ் இருக்கணும். நம்மளோட இந்த ஸ்கீமில் ட்ரேடிங்கும் அலௌடு, பட் இந்த ஸ்கீமில் ட்ரேடிங் அலௌடு இல்லை. ஒன்லி மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ், விச் இன்டைரக்ட்லி மீன்ஸ் உங்களோட வேல்யூ அடிஷன் இருக்கணும். அந்த வாட் எவர் நீங்கள் பிஸ்னஸில் நீங்கள் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ல வேல்யூ அடிஷன் இருக்கணும். ஸோ எகெயின் மார்ஜின் மணி எக்ஸ்டென்ஸ் வில் பி தேர். மார்ஜின் மணிங்கிறது வந்து ப்ரமோட்டர் கான்ட்ரிபியூஷன் தான். நீங்கள் உங்களோட 1,50 lakhs வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்னா பேங்க் கேன் கிவ் அப் டு 1 crore ஆர் 1,20 crore ஆர் 1,25 lakhs அந்த அளவுக்கு தான் தர முடியும். பேலன்ஸ் உங்களோடது, அதாவது ப்ரமோட்டர் கிட்ட இருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் வர மாதிரி இருக்கும். அந்த போட முடியாத ப்ரமோட்டர்ஸ்க்கு இந்த ஸ்கீம் கீழே 15 to 35% DIC வில் போட். அந்த அம்பேத்கர் பிசினஸ் சாம்பியன்ஸ். ஸோ இதுல கேபிட்டல் சப்சிடி 35% ஜாஸ்தி. அண்ட் பெனிஃபிஷியரிஸ் யாரா இருக்குன்னா மெயின்லி ஆர் 100% ஓன்டு பை SC/ST கம்யூனிட்டிஸ். அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும். ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் இருக்கு. அண்ட் 6% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் இருக்கு. ஸோ 12% நீங்க லோன் வாங்குறீங்கன்னா 6%ல தான் உங்களுக்கு எஃபெக்டிவ் ரேட். எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் மினிமம் எதுவும் தேவையில்லை. 55 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கணும், அவ்வளவுதான். இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லோன் ஸ்கீம்ஸ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி தான். இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்ஸ் தான் DIC மெயினாக அவங்க 400. கேபிட்டல் சப்சிடி. ஸோ நீங்கள் இந்த 4 ஸ்கீம் DIC கீழே எந்த ஸ்கீம்லையுமே நீங்கள் லோன் வாங்கல அப்படின்னா மற்ற பேங்க் கிட்ட நீங்கள் லோன் வாங்கியிருப்பீங்க. ஆர் எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யூ வுட் ஹவ் கான் த்ரூ வித் யுவர் ஓன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். உங்களோட அமௌண்ட் போட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. மாடர்னைசேஷன் ஆர் எக்ஸ்பென்ஷன் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்பீங்க. கொஞ்சம் சைஸபிள் லெவலில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 25% மேக்ஸிமம் அப் டு 150 lakh நீங்கள் கேபிட்டல் சப்சிடி இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ டு DIC அண்ட் அப்ளை ஃபார் தட். ஐ திங்க் 1 yearக்குள்ள இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். we have to get clarification on that. Then interest subsidy. ஸோ கேபிட்டல் சப்சிடி நான் சொன்ன மாதிரி அது டேர்ம் லோனுக்கு உண்டானது. இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடிங்கிறது வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் OD ஆர் CCக்கு உண்டானது. ஸோ இது வந்து பேக் எண்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி அப்படிம்பாங்க. அதாவது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 year நீங்கள் அவைல் பண்ண லோனை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க, அதுக்கு வந்து ஒரு 12% இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிட்டு இருக்கீங்க. என்ன ஆகும்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் 1 year சப்சிடி வில் பி கிரெடிட்டட் டு யுவர் அக்கௌண்ட். அதாவது அந்த 5% இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு உண்டான அமௌண்ட்டை வந்துட்டு அப்சல்யூட் அமௌண்ட்டை உங்களுக்கு தந்துருவாங்க. ஸோ இது வந்து எலிஜிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது எதுவும் இல்லை. லைக் CGTMSல வாங்கினா அப் டு 2 crore வரைக்கும் நீங்கள் இதில் வாங்கிக்கலாம். 2 crore லோன் வரைக்கும் நீங்கள் இதில் எலிஜிபிள். தென் பவர் சப்சிடி. பவர் சப்சிடிங்கிறது வந்து MSME கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் MSMEs மெயின்லி ஓரியன்டட் டு பவர். அதாவது LT, HT, ஹை டென்ஷன், லோ டென்ஷன் அவங்க எல்லாத்துக்குமே கோயம்புத்தூர் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டிமாண்டிங். அண்ட் அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெபாசிட் கட்ட முடியல, இல்லைன்னா அந்த மாதிரி $5 lakh only. தென் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ப்ரீ ஸ்கீம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி ரன்னிங் நம்ம 4E ஸ்கீம் ஆர் கிரீன் ஃபைனான்ஸ் ஸ்கீம் பார்த்த மாதிரி இது வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ஸ்கீம். லைக் நீங்கள் ஆல்ரெடி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிற யூனிட்ல ஒரு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா பல்பு மாத்துறீங்க. எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு 0 watts பல்பு இல்லை 1 watt 3 watts பல்புல இருந்து சின்ன இது மாத்துறீங்கன்னா அதுவும் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி தான். ஏன்னா அதே அளவுக்கு அது அவுட்புட் கொடுக்குது, ஆனால் எலக்ட்ரிசிட்டி அது ரொம்ப கம்மியாக அது யூஸ் பண்ணிக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி மெஷர். அந்த பல்ப் மாத்திரக்கு உண்டான அமௌண்ட்ல இவங்க 50% தருவாங்க as an incentive for implementing recommendations of the energy audit. அதாவது அந்த பல்ப் வந்து நான் மாத்த போறேன், அந்த பல்ப் என்ன மாதிரி மாத்தலாம் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கமிட்டி, ஒரு டீம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு லைக் ஒரு செட் ஆஃப் சஜஷன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ நீங்க வந்து ABC அப்படிங்கிற ஒரு லைன்ல மெஷின் வச்சிருக்கீங்க, அந்த ABCல ACBன்னு வைங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு உண்டான அந்த ஒரு ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அது வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டாகவும் இருக்கும். இங்கிருந்து ஒருத்தர் எடுத்து அங்கே வைக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த சஜஷன்ஸ் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு 50% ஆஃப் த காஸ்ட் வந்து சப்சிடியாக அவங்க தந்துருவாங்க. அண்ட் அந்த டீம் வந்து ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு சம் இது இருக்குது, லைக் ஃபீ இருக்குது. அதுலேயும் 75% அப் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் 1 lakh இவங்க வந்து உங்களுக்கு ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் ஆஸ் அ நேம் சஜஸ்ட், நீங்கள் ஏதாச்சும் குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேட் உங்கள் ப்ராடக்ட் போகிறீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் ISO போகிறீங்க அப்படின்னா
இவங்க அந்த இதில் அந்த ஃபீஸில் குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் ஒரு ஃபீஸ் இருக்குது, அந்த ஃபீஸில் இவங்க ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. தென் பேரோல் சப்சிடி. ஸோ பேரோல் சப்சிடிங்கிறது என்னென்னா, எந்த ஒரு யூனிட்லையுமே ஒரு 20% மேலே இருந்தால் இஎஸ்ஐசி, இபிஎஃப் அதெல்லாம் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நம்ம இந்த சென்ஸ் அந்த இதை கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்துடுவோம். எதுக்கு அப்படின்னா, அந்த இபிஎஸ்சி பென்ஷன், அந்த இன்சூரன்ஸ், ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் அதிலெல்லாம் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க தேவையில்லை அப்படின்ட்டு. ஸோ அதை இவங்க என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க இபிஎஃப்ல எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக 24,000 இவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு. ஸோ யூ வில் கெட் யூஸ்டு டு இட். அந்த ஸ்கீம்ல இவங்க பேரோல் சப்சிடிங்கிறதெல்லாம் இவங்க தர்றாங்க. இவ்வளோதான் டிஐசியோடது, இவ்வளோதான். இதுல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். No, sir. வேற ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல சார், everything is going good, sir, so we can continue. So ஓகே விஜய், அப்ப நம்ம முடிச்சுக்கலாம். Yeah. No, sir. Yeah. Thank you. Thank you all. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. thank you, sir. முடிஞ்சதுங்களா? அப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா? ரெக்கார்டும் கொடுக்கல, யூடியூப்ல இருக்குல்ல.